это, конечно, да. Работа. Троллинг. Это было, конечно, да. You had to feel lonely, locked in that. Рано. You had to feel lonely, locked in. Шмяк. Опрыг ножом. Як опять. Да. You had to feel lonely, locked in. Я перестану биться об потолки и стены. Boss defeated. Очень интересно. Ну да. Они же в тоннеле, они не вверх. А как я должен был узнать, что она... Ну так. Да. Вот так. Это секрет не нашел. Ми. I ended up in what looked like a dock. There were containers and stuff.
The sea was slightly rough. Oh, and there was a storm. Кстати, прикольно то, что после удара молнии тень появляется. Давай. Так. Useless stuff. 10 миллионов долларов. Нормально. Неплохо. Nothing useful. Горшок и 10 лямов. Ну, звучит как... Under the rain and the biting cold, the colonel's fate gnawed at my mind. According to Robert, they were moving him. Was it a routine inspection? Would he be returned to his cell? Would they find the radio? He was an old, annoying, tiresome man, but I feared for his life. Until the radio chimed in. It was Channel 1. Colonel, what happened? Are you okay? I'm fine, Mr. Fox, thank you for asking. But my rank is General, not Colonel. Wait, you're General X? So, Mr. Fox, have you heard? You've become quite the celebrity. I've been dying to meet you since your debut. So I took this hack job of a radio to call you before your inevitable capture. Where's the Colonel? Don't worry about him. He's in good hands. Say hello, Colonel. Fox, run away! Don't listen to this bastard! Get your hands off me, you fucking moron! Colonel! Seniors say such silly things. I join him in wishing you a happy escape, but you know too much. Sooner or later, you will make a mistake. One that'll prove fatal. Поэтому у нас есть We'll горшки. see about that, General. Чтобы этого не делать, у нас есть горшки. Ни хрена себе, а что, так можно было? Under the rain and the biting cold. Colonel, what happened? Nothing interesting. А, я не могу. Useless stuff. Точно же можем его грантами использовать. Base, escaping prisoner. Send backup. Nothing interesting. Надо было горшок завести в ящик.
Under the rain and the biting... Colonel, what happened? Угу. То есть Грейна здесь юзать нельзя. Understood. Under the rain and the biting... Colonel, what happened? Nothing useful. Nothing useful. Useless stuff. Nothing Не useful. думал, что они будут реагировать на эти вещи. Nothing useful. Useless stuff. Nothing interesting. Nothing useful. А, нет, не только в синих. Я уже было хотел говорить, что только в синих ящиках что-то есть. Useless Ой, stuff. контейнер. Nothing useful. She's a lovely ship. Indeed. And flies like the wind or Ага, the и пулеметик waves. есть. Is she yours? She is. I look after her like a treasure. I want to buy her. Ha ha ha! This beauty costs $50 million. I doubt you can afford it. Just 50 million? I'm a few dollars short. Hold on. I'm going to the ATM. This escape was going to cost me a lot of money, so I searched in the containers. Why in the containers? It's how people usually smuggle money.
Одного этого не хватает. Две пачки. Nothing interesting. Nothing useful. Nothing interesting. Какой ящик не проверил. Nothing useful. Вон там сейф есть у нас. Ящик не проверил. Здесь были гранаты. Nothing useful. Nothing interesting. Useless stuff. Nothing interesting. Useless stuff. Nothing useful. Nothing useful. Nothing interesting. Получается, где-то в начале. Useless stuff. Useless stuff. Вот эта миссия что-то напоминает сейчас Splinter Cell. Наверное, тем, что там была какая-то похожая миссия с высадкой. Деньги забрал, да? Useless stuff. Брал. Nothing interesting. Nothing interesting. Useless stuff. Useless stuff. Куда ящики я не чекнул. Useless stuff. Useless stuff. Ну, ни хрена себе. Я настолько привык, что эти ящики не разваливаются, что не стал искать в них тайник. И, блин.
Тайник с пустым ящиком, серьезно. Сразу прям. По-прежнему не нашли еще одну нычку. Пяткой. А, ну да. Nothing Даже interesting. настолько уже это задрался, что Useless stuff. вот здесь не открыл. Посоевато не было. Here's the money. Fuck! So much money! That hook of scruff is all yours. Here's the key. And that's how I bought the ship I would finally escape in. If only a lightning bolt didn't split her in two. Shit! Why are you giving me back the keys? I want my money back. Haha! Sorry. No refunds. Shit. Ну, я подозревал, что это такое. Nothing useful. Nothing interesting. Гены. Деньги. Useless stuff. Явно пригодятся. Nothing Не useful. нравится мне вот это. Nothing interesting. Nothing useful. Nothing interesting. Useless stuff. Are you telling me that a nuclear submarine attacked you? That's what I'm saying. I see. And now you're going to tell me you fought it instead of running away. Of course. I would have left it alone if it didn't launch its missiles. And nobody launches missiles at me without permission.
большие проблемы с головой, а еще проблема в том, что ящики не взрываются. Это проблема, что ящики не взрываются. Приходится ломать руками. Горшок надо было заюзать. Это надолго. То есть то, что катается лодка и постоянно шмаляет, это нормально, а один взрыв, все, тревога. Ну, конечно. Лодку ударила молния, взорвалась, 0 внимания. Взорвался ящик, 0 внимания. Взорвалась граната, вся база слетелась. Немножко повато смотрится на этом фоне. Are you telling me that a nuclear... Пакет. Мне еще надо понять, в какой момент они падают. Шары, через которые прыгнуть нельзя. Are you telling me that a nuclear... Проблема, понял. У нас большая проблема. Ну, неправильно делаю. Надо сначала очистить место. Потом уже мочить подводную лодку. Не бегать негде. Взял и заюзал
Костюм тепло, точнее, выкинул костюм теплозащиты. Главное найти зону НВО. Да, я знал, что меня зацепит. Я слишком рано побежал. Галима почти прошел, но план теперь понятен. Вот я покормил только что и погладил. Отстань, отстань. Вашему ракету надо ставить на потом. Закатил две ракеты, босс был уже пройден. Boss defeated. Две ракеты направо улетели. Может быть, туматурный лоб. My triumph was fleeting. The platform collapsed after the ballistic abuse from all the missiles. Ага, это к тому, что вернуться я не могу, да?
just sink one of my submarines? She attacked first. Ah, then it was you. Thank you for revealing your position. Hey, Fox, are you there? Here I am, Robert. Fox, the comms are fucking lit. They're sending everything they have to the docks. What the hell did you do? I just sank a nuclear submarine. That'll teach it not to launch its missiles at me. Are you kidding me? I'm serious. Good thing it wasn't armed with nuclear warheads. They must be saving them for Operation Jericho. Speaking of nukes, hearing a lot of chatter that they're prepping to the Omega building. Man, if you don't stop them, there's gonna be a worldwide bloodbath. I won't be stopping them. But who else will? I don't care, Robert. Right now, I don't need to be recruited by another colonel to save the world. Right now, I just need to save my ass. And the moment I find anything, even a pull float, I'm getting the hell out of here. Да, мать. Чёртова лодка все еще жива. Mr. Fox, Мистер Fox, Фокс. do you copy? Бежись. Useless stuff. Nothing interesting. Useless stuff. Useless stuff. Hey, a coin. Useless. Для полноты абсурда не хватало, чтобы сейчас лодка I heard something. проплыла. Рафорум не подействовал. Я этот ящик проверял уже, да? Useless stuff. Inside that hangar, I found what I was looking for. Boats I needed to escape. There was a Zodiac motorboat and a hovercraft. The Zodiac was the faster and more maneuverable choice in the water. But hovercrafts were versatile and could pass over terrain where Zodiacs could not. As I checked the hovercraft, I found out that its gas tank was empty. Ну да, босс-вертолет. Куда ж без тебя-то? Inside that hangar, I found what I was looking for. Boats I needed to escape.
куда ж без тебя-то, родной? Inside that hangar, as I checked the Zodiac, I found its gas tank was empty. А, тут так же работает. Просто я не врезался. И он типа быстрее. Еще надо обращать внимание на то, что там есть камни. Опять же вспоминается червяк Джим. Это второй. Блин. За бомбой не свернул. С пулеметом мне проще, наверное. Да, блин, опять эти две бомбы, на которых я слишком прижимаюсь влево. Мерзость. Еще он брать микромашинку. Надо было правой стороне держаться, наверное. Мерзкий уровень. Не фанат я сколл-шутеров.
коротко о том, насколько я не фанат скролл-шутеров. Не то, чтобы я прям в них не играл, но... Явно не мой любимый жанр. Да, мне было интересно, засчитается ракета уже в корпусе вертушки или нет. Засчиталась. Ай. Же мерзкая хрень. Ай, я ведь почти прошел. Еще проблема в том, что убивать ничего нельзя. Вот это проблема. Точнее, края карты задевать нельзя. Материал плотно поджимают. Вот что там сейчас было делать? Ну там уже настолько активно начинает бомбить, то что я уже даже не понимаю, куда двигаться. И ты не можешь ни вверх, ни вниз, а лево-вправо. Все. Не замедлиться, не ускориться. Не паду, да? Трудный уровень. Ну, то, что надо было сейчас вправо уходить. Только река уходит вправо, а я вправо не ушел. Все, врезался. Там уже, если бы я просто подал ракетами, вертушка должна была уже развалиться. Ну или почти развалиться. Интересно, сколько человек пожелали здоровья на вот этом моменте с полушутером разработчикам? Они классную игру сделали, но, блин, это, по-моему, уже лишь АК. Просто потому что у тебя нет опций полных на контроль, только лево-вправо. Лево-вправо выстрел, твои опции. То есть еще можно было немножко хотя бы ускоряться или замедляться, это значительно было бы проще. Привет, драконастр.
Там было окно между бомбами. Я его пропустил. Разбудь меня, когда это закончится, ладно? Попасть парой ракет, все уже закончилось. Там такие моменты, что мимо бомбы, мимо земли проезжаешь, ну, вот между ними. И вот из-за этого очень сильно не нравится этот момент. Геймплей на грани. Душнота. Загрузить. Boss defeated. Отвратительно. The confrontation with that chopper exhausted every drop of gas I had left. With no gas, the engine stopped shortly thereafter. Despite the dangers, I used my own arms to paddle forward. Piranhas and crocodiles constantly tried to eat my hands. But I was lucky enough to make it to a small dock. You're certainly a lucky man, Mr. Fox.
знаю, зачем они, но если их можно собрать, надо собрать. Please, oh please, don't kill me. Why would I want to kill you? Hold on. You're not one of those bastards. Of course not. I'm a very nice guy. By the way, what are you doing? Those bastards won't stop building fences everywhere. They think the jungle is theirs, so I cut them to fuck with them. Do you have, by any chance, a van to get out of here? I had one, but they took it away. The old man told me a few stories about that place. It was isolated, with no roads or towns nearby. And most importantly, he told me about what I might encounter up ahead. Ну, разумеется, мы об этом не узнаем. There, hidden in the middle of the jungle, stood a compound riddled with cameras. The level of security was sky high, like the mansion of a cartel boss, and I could see why. Because the center of this fortress was the Omega Building, the heart of Operation Jericho. The old man told me that he saw some helicopters landing on top of the building. If I stole one of them, that would be my ticket out of there. One thing was for sure. If I was detected by a camera and the alarm triggered, they would put the Omega Building in lockdown and I could kiss those helicopters goodbye. But none of that matters because even though I was already showing signs of exhaustion, I slid in like a shadow and managed to go undetected. The door was locked and chained. There was nobody outside, so finding the key for the lock wasn't an option. I could cut the chain with a bolt cutter, but where would I find one? Hello, friend. Give me that bolt cutter. But it's mine. Now it's mine. Wait. Are you saying that you stole from some defenseless old man? You're a special sort of monster. What? Me? No. I paid him. When I said it was practically highway robbery, I meant... Hello, friend. Hello, Gramps. I want to buy that bolt cutter. But it's mine. How much are you willing to pay? Here are some coins. Okay. Thank you, Gramps. You're welcome, kid. Исчезла пачка с 10 лямами. Я не уверен, что она у нас была после миссии с вертушкой. Я инвентарь не смотрю. Но у нас точно была одна пачка после того, как мы покупали подводную лодку. Что мы делаем первым делом, как только проникаем на какой-нибудь враждебный объект? Правильно, идем в туалет. Потому что это может подвести в самый неподходящий момент. Сколько там туалетов осталось сломать? 5 туалетов и 1 горшок. Дважды. Когда я еще 2 раза дополнительного пути работал. Сержантом, возможно, и когда-то еще.
east side, the cameras were accompanied by guards. I needed to pass without being spotted by Mike or the camera. So, I had to get rid of Mike and leave no witnesses. But it was more complicated than that. If the camera saw Mike knocked out, lying on the ground, the alarm would be triggered. Seems you just had to move him away from the view of the camera. Exactly. But if Mike wasn't there as the camera viewed his post, the alarm would still be triggered. Whatever I did, the camera had to see Mike standing at his post. Quite the scenario. Unless it's an episode of MacGyver, it would be impossible to proceed. Hold on. If you're telling me this, that means you made it through, correct? Well, yes, I managed to fool the camera eventually. How did you manage that? If the camera needed to see Mike, I could just make a copy of him. A clone? Yes, the copy was so perfect, Mike's mother wouldn't know the difference. I made the swap when the camera wasn't looking. Он его на жертв посадил. Инфосотку он посадил его на жертв. Didn't you say that the alarm never sounded? You're contradicting yourself. Sergeant, execute this liar. Yes, sir. Didn't you say that the alarm never sounded? Там, возможно, была бы подсказка, поэтому мне интересно было глянуть. Ок. Сказанные жерди. Еще бы хоть раз показали поле зрения. Камер. Didn't you say that the alarm never sounded? You're Очень неудобно играть, если когда у тебя нет даже примерного понимания обзора. Нет обзора камеры, я не знаю, палит ли она, например, под стеной. Потому что в играх это по-разному обуславливается. Иногда палит, иногда нет. Насчет проверки сходить. Это очень неудобно. И почему она меня вроде как не палит, ну, в упор. Ну, на какой дистанции она меня не палит? Клетка, две клетки, на какой? Очень грустно.
Didn't you say that the alarm never... Didn't you say that the alarm never sounded? Тут, в моем понимании, уже эти жерди можно использовать, ну, вставить их. Чтобы майк не падал. Мне надо вниз пробегать. Говорю, очень хреново, когда даже примерно не понимаешь, где обзор камер. Didn't you say that the alarm never... Я сейчас не понимаю, куда мне бежать и что мне делать. Создайте клон майка. Как? У меня есть жерди связанные, окей. В моем понимании это можно было бы использовать как опору для вырубленного майка. Я не вижу, где меня палит камера. Тут тоже очень спорное решение разработчиков не показывать обзор камер. То есть у тебя нет способа узнать, как камера видит, кроме начала игры, когда тебе там на детекторах на пальцах показали, что они видят вот под прямым углом, грубо говоря, у них обзор прямой угол, да, а у камеры какой? Плюс то, что она динамична. Какой у камеры обзор? Где она меня видит, где нет? Вот, чтобы вначале обойти первую камеру, точнее вторую камеру, мне надо встать под стену, чтобы вот меня там не увидели, чтобы встать к тому ящику. От того ящика бежать к нижнему ящику, от среднего. Ну, вот именно вот так проходить. Здесь меня камера не палит, чтобы тупо встать вот сюда. Только есть нюанс, то, что вот здесь я тоже ничего сделать не могу, потому что... А что я здесь делаю? А, знаю что. Пробегу к стене. Униформу. Окей. Клоун охранника готов. На мой неискушенный взгляд, все было значительно проще. Можно было той же жердью подпереть вырубленного охранника и... То есть в контексте рафляны этой игры это вполне могло работать. Потому что тут рофл на рофле рофлом погоняют. Когда мы связали жерди, это можно было использовать еще и распорку для рук. Didn't you say that the alarm never sounded? Майк увидел, да? Под стеной. Где меня не видит. Ну, меня не видит из-за маскировки. Так что ли? Вот я тоже не понимаю. Меня не видит из-за маскировки. Хотя нет, я вроде под стеной у камеры двигался спокойно.
Я под стеной же у камеры двигался спокойно. И проблем не возникало. А тут тело заметило. Вот я наверху, вот здесь вот слева, я же пробегал под камерой. Вот так шажками, конечно, но я же проходил там. И проблем не было. А еще он не всегда прилипает к стенам, чтобы стать и прозрачным. Тоже не совсем это вот понятно. Почему меня упарывают пальмы, которые растут просто среди базы. Но моделька солдата из жердей, конечно, нарисована прикольно. А, здесь коктейль молотого еще. Что хоть автосейв здесь сделали. Мне вот интересно, а Эми напрочь? Понятно. Надо прямо, чтобы камера была в прицеле. Она напрочь камеру ушит. И... Отлично. Ну, на время. Didn't you say that the alarm Понял. never... На время. На очень непродолжительное время. Так еще надо, чтобы граната прямо в камеру била. Не очень логично. Отсюда камера. Didn't you say that the alarm never sounded? Могу кинуть сюда идею. Еще одно время. Но она как-то уж очень быстро возвращается. Да, могу. Didn't you say that the alarm never sounded? Душно. Душнота пошла, начиная с вертушки. С этими гранатами, с этим. Реально душнота. Душнота как минимум с того, что надо вот именно вот так вот попадать гранатами. Там комната. На каком основании надо прям вот... Тайничок был. Ладно. Грубо говоря, у камеры нет проекции внизу.
There it was, the entrance to the Omega building. 5 гривен That would be the осталось. last place I'd visit on my tour de escape. Это было быстро. Didn't you say that the alarm never sounded? Проникните, не вызывая подозрений. Уи, уи, уи. Ладно, я его... Около мусорки вполне может быть тайник. А, нет. Who is this? Нет, может быть. Who do you think I am? I'm Mike. Open up. Hold on while we check. But wait, you're not Mike. Didn't you say that the alarm never sounded? А вот и пицца. Значит, там не тайник, значит, там... Значит, сначала надо пробежать к мусорке вот сюда. Забрать пиццу. И не Майк. Майк Вазовский. Who is this? I have a pizza here for Mike. That's me, but I didn't order one. Fuck. The pizzeria screwed up again. They must have repeated the last order. My God, they suck at managing orders. And this is so far away. Are you sure you don't want it? It's just out of the oven. Hold on. Show me the pizza. Here it is. Yeah, I see it. What kind of pizza is it? It's a 4-cheese pizza. You've got to be joking. I'm lactose intolerant. Besides, isn't this a repeated order? Why is this a different pizza? Dunno. Maybe it's for another Mike? Hold on. You're not the same pizza guy. Fuck, you're an imposter. Классно. Didn't you say that the alarm never sounded? Да что ж ты сохранился? Who is this? I have a pizza here. It's a mushroom and arugula pizza. What's arugula? It's an Italian herb with intense flavor. Fuck. Didn't you say that the alarm never sounded? I have a pizza here. It's a margarita pizza. Margarita? It has tomato, mozzarella, and oregano. Don't fuck with me. That's what all pizzas have. You brought me a pizza with nothing else on it? Do I look like a dumbass or what? Besides, isn't this a repeated order? Why is this a different pizza? Dunno. Maybe it's for another Mike? Hold on. You're not the same pizza guy. Fuck, you're an imposter. А как тогда?
Didn't you say that the alarm never sounded? Неужели просто туалет? I carefully studied that pizza box, examining every detail, every Твою clue, налево. every molecule. I deduced that it was used by someone else to smuggle something into the Omega building. A pizza? Exactly. A pepperoni pizza, to be precise. То есть там изначально не было правильного ответа, но угадать было нельзя, если не смотреть коробку. I have a pizza Ну, в here. принципе, на коробке написано то, что пока не посмотришь, не узнаешь. It's a pepperoni pizza. Great. The kind I like. Are you sure it's fresh? I don't see any steam coming out of the box. That's because they covered the box holes. So the pizza doesn't cool along the way. Do you take me for an idiot? That pizza is cold, asshole. Who are you calling asshole, asshole? Come out here and say that to my face. Fuck. You're not the pizza guy. You're Fox. Shit! Didn't you say that the alarm never... Так. Что теперь? Песок, привет. I carefully studied that. Так, коробку мы изучили. I carefully studied that pizza box. Сейчас будем проситься просто в туалет. Hello, good evening. Look, my son needs to pee, and he really needs to go to the bathroom. Could you let me in, please? I'm sorry, we can't let children inside. But he's about to pee himself. It'll be everywhere. Walls, Потолок? doors, Во ceilings. дворе? There's a toilet just after you enter the compound. There he'll be able to pee and save his game. Да, вот. С огнетушителем. Дымящаяся коробка из-под. Didn't you say that the alarm never sounded? Your con... I carefully studied that pizza. То есть совсем мозги плавятся. Ладно, зато все варианты попробовали. I have a pizza here for... It's a pepperoni pizza. Great. The kind I like. Один сигарет пропустили. As I crossed the door, I entered into the Omega building, the heart of Operation Jericho. It was a cold, dark industrial place with containers and barrels На everywhere. начало уровня вообще нравится. On my right, there was the control room where they monitored the outer cameras. And, of course, the asshole that controlled them. The guy I tricked with the pizza, who was coming over to get it. Reality was going to hit him in the face. Give me the fucking pizza and get out. Of course. You are, friend. I'm not your friend, buddy. What the fuck? It doesn't weigh shit. Son of a bitch. You bake these thinner by the hour. It's empty. Where the hell is my pizza? Look at what's on the box. What? Where? I was inside the Omega building. I just had to reach the rooftop and pray that I'd find a helicopter. Мне вспомнился последний Metal Gear, где там коробка превращалась в плакат, и можно было бить через этот плакат. Там можно было развернуть коробку до плаката. Такие подходят, такие, о, в лицо коробку. Так.
Сейчас подойду, пойду умоюсь, что я сижу уже это... Вроде выспался, а что-то никак не проснусь. Такс. Чё, поехали. Про форум в руки. Что у нас там еще по челленджам? Успеть пару охранников, оружейный барон 90 патронов. Ну, то я не знаю, как сделать. 10 охранников перевязать. Рогатку даже не делал. То горшками пользуемся уже давно. Еще 5 дверей, это мы уже не сделаем. Еще один горшок найти. У нас 2 миссии. Нас нужно найти еще один горшок и сломать 5 дверей в туалетах. Туалеты я вроде все находил. Вперед. They put a lot of effort into the security of that compound. The guards weren't the typical ones I've encountered before. They were... Скандинавами, терминаторами, скандинавами. Scandinavian guards. Not only were they tougher than normal guards, they were light sleepers too. Терминаторы там. Oops, I fell asleep. Oops, I fell asleep. Base, escaping prisoner. Send backup. О, возможно, я погорячился со скандинавами. Проще терминаторов сломать, чем скандинавов вырубить. They put a lot of effort. Ex-Terminator guards. The ultimate robot technology. Titanium endoskeleton covered with organic material to look like humans. Programmed to kill with no regrets or doubts. And I held no regrets or doubts about destroying them since they weren't alive. Ядрить они прочные, конечно. Так.
А если мы сейчас пробуем скандинаву Scandinavian одного guard. усыпить, а второго... Их же так просто тоже не отметелишь. Точно. Oops, I fell asleep. Это было бы... значительно проще. Если бы у меня был прокачан урон. А со скандинавами, возможно, я уже погорячился. С другой стороны, терминаторы это как бы тоже... Вот еще интересный вопрос. Был бы у меня увеличенный урон. Base, escaping prisoner. Проблема в том, что их не стагерит плюха. Вот в чем проблема. Ладно, ставим терминаторов, так как тут... ну да. Так. Рестартим эпизод. Скандинав это... Он еще мало того, что он развернулся. Я его оттащил в угол, он развернулся. Он же левой смотрел налево и вниз. Начал смотреть направо и вниз. Четвертый уровень доступа. И очень странно, что там какая-то кнопка. Элька. Нет, вот минус того, что у меня нет удвоенной силы. Надо попробовать будет у нас с пистолетом. They put a lot of effort. Terminator guard. I heard something. Еще прыгать нельзя. Я не разберусь с терминаторами. They put a lot of effort into the security. Terminator. Ракеты. Поднимается тревога, да? They put a lot of effort. Terminator guards. Это, кстати, тот момент, когда вечный урон брали. Мне кажется, ли он почти сразу очнулся от Эми, когда взорвалась граната, хотя он не должен был очнуться от Эми. Это же Эми. Так, а если мы сейчас попробуем по-другому? Oops, I fell asleep. Oops, I fell asleep. Серьезно? Серьезно? Вы не шутите.
Странно, хотя вроде это... Вроде как красный этот. Второй уровень доступа хватает. Base, escaping prisoner. Send backup. Ну, здесь дверь уже заблокирована. Тут еще непонятно, какой двери можно идти, какой нет. Какой у нас есть доступ. Ну, со скандинавами, конечно, да. Это лютейшая грязь. С терминатора мне по-хорошему надо было взять прокачанный пистолет. Бы сильно мне облегчил. Проблема даже... Терминаторов можно убивать, но проблема в том, что ты их хрен убьешь. То есть есть маленькая проблема. Такая махонькая проблема. Это тот единственный раз, когда мне надо было, чтобы граната отскочила обратно от стены. Но граната сказала мех. They put a lot of effort. Terminator. Heard something. Hey, Mike. What's up? There's a missing box here. Are you sure? Yeah. I've been staring at the same fucking boxes for 3 hours. Dunno, they took it away. I'm going to check the area. For a box? Come on, they don't pay us enough. Вот на самом деле прикольная тема. Жаль, что в других играх там, типа, тоже вот эти вот Деспирадосы, чуваки не реагируют на то, что чувак пропал с поста, там, и так далее. Они как, не реагируют, но они не идут его искать, не проверять, что-то периметр или еще что-то. То есть вот то, от чего я жду как, развития вот этих вот игр. Чел по всему периметру шарахается. Проблема в том, что я сейчас хотел челика проводить убить. То есть так можно делать. Это хорошо. Тревога не поднялась. Да, играем через терминаторов. Потому что со скандинавами это вообще какая-то лютая тема.
hooky little room, I found a few crates. They contained Это. Тоже прикольная тема. Ну, в плане, заходишь в помещение и выбираешь, что там. Надо попробовать. Надо сказать, тревога поднимется. Взрывом. Надо проверить, убивает ли ракета робота. Убивает. Но мы слегка поднимаем шумиху. Вот из всех тем, что я качал, вот урон, наверное, это вот единственное, что я что замисплеил. Здесь, когда взял максимум аптечек вместо урона пистолетом. Это, вот, наверное, вот единственное, что я действительно замисплеил. Так. Выходить надо в эту комнату, разумеется, сверху. Справа меня там увидит. Но мне нужны целые ракеты. Поднимем еще раз тревогу. Вроде новые ребята не прибегают. Прибегают только те, кто есть. Кроме если меня не увидит. Проблема, что делать с лифтом. А ничего. Хорошо. Все хорошо. 2 ракеты на 2 роботов. Только непонятно, как я могу сейчас биноклем воспользоваться. Не в этом месте. Жаль. Потому что какие-то типа бегают, но кто бегает, непонятно. Так, итого у меня еще остается 2 ракеты. Нет, так, и на справа наверху 2 типа около ничего. Точнее, около Эми гранат бегают. Бесконечно. Слева у нас туалет. 2 охранника. Так, Эми. Ее пойдем достаем. Ой. Не, ну это косяк. Был откровенный косяк. Я просто боюсь РПГ проюзать. И думаю, не зря. Что здесь за 3 восклицательных знака? По идее, это типа чуваки забегают, но чуваки сюда не забегают. Когда мы возвращаемся, чуваков там нет. У нас, в принципе, на этом даже осталось, по идее, 2 типа справа на Эми.
не знаю, это увеличенный урон с ракет ваншотает их. Или ракеты изначально их ваншотают. Но это тоже не зря. Freeze! Hands up! What happened with Dr. Hoffman is kinda long to explain. Do you want me to summarize it? Don't even think about it. Any detail can be crucial, so don't skip anything. Now, I want you to drop that fissile core uranium-235 isotope sample. How in the world do you know that it's a fissile core uranium-235 isotope sample? What else would be in the hands of a scientist whose expertise is in fissile core uranium-235 isotopes? How do you know I'm a scientist whose expertise is in fissile core uranium-235 isotopes? I know everything about Operation Jericho. Now, drop that sample. Do you know what will happen if I drop this and the flask is broken? Of course I know. The radiation will flood the whole room. And that would kill us all. I know. I'm not telling you to literally drop it. I mean, slowly set it on the Я же table. сказал, и бросьте It's положить. okay. Don't get nervous. Now turn around. Slowly. I'm afraid I can't turn around slowly. Because we're working in a 2D environment. I can only turn in multiples of 90 degrees. Turn around 90 degrees twice. So you're the brains behind it all. You won't get away with this, you sick bastard. Operation Jericho will die with you. Everything okay, Dr. Hoffman? Oh God, he has a weapon! Wait, you said Dr. Hoffman? Is your surname Hoffman? Yes. Fuck. Why? What's up? I had a neighbor called Hoffman. He was tall, German, and hairy. He won the lottery, but died of gonorrhea the week after. Poor man. Yes, life can be cruel sometimes. But enough stories. What's the purity of the isotope you're using? 95%. Are you mad? That purity is highly unstable. You'd need to generate an absolute void field and contain that isotope in an electromagnetic field. That's what we do. We have containers of 500 megajoules. You're playing God. Rabble like you invented the H-bomb. You disgust me. Hold on. Fuck. H as in Hoffman. You invented the H-bomb. What are you saying? The H comes from hydrogen. Hydro what? Don't try to confuse me with your scientific slang. Whether or not you're the mind behind this, you're the accomplice of a nuclear menace. Say goodbye, Dr. Hoffman. Wait, I did it against my will. They have my daughter. If I don't do what they say, they'll kill her. Your daughter? Where are they keeping her? They have her working as a doctor in the Alpha building. The Alpha building. The same one where I met the doctor. Suddenly, I pieced things together, and everything made sense. There were 2 doctors in that building, although I never saw this man's daughter. Doctor, how old is she? Somewhere in her 30s. In her 30s? What kind of answer is that? A good father would say she turned 32 last April 31st. April only has 30 days. Don't change the subject. What sort of father are you? It's okay. I confess I've never been a good father, since I've spent all my time absorbed in science. Not mine. Not mine either. Excuse me one moment. Hello, honey. This is not a good time. It's never a good time for you, Dad. I know. But my current situation is particularly disastrous. Why? Because a man is pointing his gun at me. Дай ему трубку. Who is he? I don't know. He doesn't seem like he's from Дай here. ему трубку. I think I know who it is. Ask him if his name is Jesse Fox. Hold on.
Pardon me. Are you Jesse Fox? Yes. Yes, it's him. Damn it all to hell. Do you know him? Honey, are you there? Hello? Сейчас перезвонит ему на этот на рацию. Jesse Fox here. Over. Can you tell me what the hell you're doing? Doctor, hey, hello. How are you? Not very happy knowing that you're aiming a gun at my father. What? Your father? Yes. Doctor, this is not your father. What do you mean? Of course he is. That's what they're trying to get us to believe. In truth, he's the father of another doctor that works in your building. What? There are no other doctors. I'm the only one here. They're trying to make us believe that too. They're manipulating us. Is your father, by any chance, an expert in nuclear chemistry who works in the Omega building? Yes, he is. The evidence finally collapsed in on itself. Besides 2 doctors, there were 2 scientist fathers. The one in front of me who also had a doctor daughter, and the doctor's father. Really? Then explain something to me. How is it possible that someone like you, dedicated to looking after others, has a father that is involved in the annihilation of millions of people? What are you saying? My father is a good man. He's a brilliant scientist, not a killer. Well, the man in front of me is working with uranium for nuclear weapons that will be used to annihilate entire cities. What? No, this can't be. You see? I told you he wasn't your father. What should I do? Do I kill him? What? No! Tell him that... Doctor, I can't understand you if you cover your mouth. Doctor? She hung up. Why did you tell her? Now my own daughter will hate me. Don't worry, she wasn't your daughter. She was the other doctor. What are you talking about? They're the same person. That's what they're trying to make us believe. They're toying with us. Are you really doing this for your daughter? Yes. I want her to be safe. Чёртов Millions of наркоман. people could die. I prefer the deaths of millions of people over the death of my precious daughter. You're a monster. It's not called being a monster. It's called being a father. If you had a daughter, you would understand, Mr. Fox. Enough! Where is the rooftop? Above? Don't be an asshole. I know that. I mean, how do I reach the Там чел справа еще руки вверх держит. And don't stall me. Understood? Another stupid answer and I shoot. I don't think you'll do it. You don't look like an assassin. Really? Я так и знал. What have you done? Fuck! It was an accident! Я так и знал, что... Я вообще думал, что он в него просто стрельнет. Потому что рикошетом нет. Come on, my friend. Stand up. I'm going to repeat the question one last time. And this time, I won't miss. Excuse me. You didn't miss. You hit me. That's true. Then this time I won't heal anyone. How do I reach the rooftop? There is a lift that reaches the rooftop. You just have to keep going up as much as you can. But you will need a level 4 access card to go out. Well, in that case, give me a level 4 access card. We don't have one. We just have level 3 access cards. I swear. Fuck. I'll have to search for it. Now, continue working as if nothing happened. If you trigger the alarm or do something suspicious, You'll kill us. I promise the doctor not to kill anyone. Hoffman's daughter, or the other one? The other one. Then you had no intention to shoot me, right? Exactly. You see? I told you that you didn't look like an assassin. I'm glad you're not one of those bastards. You can't imagine how much I hate myself for what they're forcing me to do. In the end, I talked to them about my escape, about Colonel Harris, and the promise I made to him to call the cavalry if I managed to escape.
That gave Dr. Hoffman and his team some small hope of rescue. He promised to delay the preparation of the uranium that would be used in Operation Jericho for as long as he could. After that, I asked him for some assistance in my escape. But he was terrified of being discovered, which would compromise his daughter's safety. So he decided to stay neutral, but still volunteered some information. Это если бы вдруг у меня аптечек не было, нужно было бы ящики взять. You're not going inside, are you? I'm just going to have a quick look. Are you crazy? Without an anti-rad suit, you will die in just a few minutes. Another thing, don't shoot in the lab. Most of these devices don't react well to bullets. Be careful in there. There are patrols of mechanical spiders. They can see in every direction. Can they be shut down somehow? Only with an electromagnetic grenade, but it would only last a few seconds. Enough time to let them taste my fists. Thanks for the warning. Please carry on with your genocide work. Нормальные такие робопаучки. Ладно, они достаточно дохлые. Ну, реагирует очень оперативно. Да более оперативно. Сколько там убить их? 5? 59. Но он просил не стрелять, мы не стреляем, мы просто кулаками ломаем оборудование. Он же ведь не просил не стрелять, верно? В лаборатории. Но он же не знал, что наше главное оружие — кулаки. Ха-ха-ха-ха-ха. Ай-яй-яй, да. Ядрить они шустрые, конечно. Be careful in there. There are patrols. Вообще думал, что его гранатка заденет. Ай.
careful in there. Тороплюсь немного, тороплюсь. После третьего паука можно будет сохраниться. Ой. Воротами здесь довольно. Медленно повернись. Но мы работаем в двухмерном мире. Я могу поворачивать на 90 градусов. Хорошо. Дважды повернись на 90 градусов. И трава. Я рассчитывал, что я в него попаду гранатой. Опять же ж. Должен на гранате прям. Ну да. Выше гранаты. Чёртовы круги. Костюм защиты от радиации. Mr. Fox! Mr. Fox! I'm coming! What's up, Hoffman? My daughter. She is not replying. Isn't she a doctor? She must be operating on someone. Right when you come into my life? Too many coincidences. What if they killed her? Why would they do that? If they do, you no longer have a reason to continue your work here. You're right. But relax and wait a while. And remember to delay those nuclear warheads as much as you can. God knows what'll happen if they get completed. I knew better than to punch while wearing the suit. Как я и думал, махать кулаками нельзя в костюме. В костюме защиты. Тогда вопрос в другом. Можно ли их вырубить гранатами? Ага. Меня это не убьет моментально. Плохая идея.
Не знаю, просто одним пауком накосячил. Так вот сейчас. Там я пробежался без костюма. Я вроде нажал кнопку. Блин, проблема. Гранаты. Так. Делаем две вещи. Так и вот так. И в костюме меня палят, да? Это уже обычная охрана. Проблема в том, что мне сейчас придется бежать за ими гранатами. Это ни много ни мало добежать на лифт. Там еще как раз те два охранника остались, роботы. Немножко грустно, что там нет никаких парочки гранат в том помещении. Будет сделать вот так вот. Наверх надо подняться. Нужна карточка. Карта 4 уровня как раз таки на вот там. Это будет сокращение еще нам выходом сюда. Так, что, бежим за гранатами. О, здесь один чувак. Второй потерялся. Как-то здесь должно быть двое. Там же один пошел ящик искать. А, вот он вернулся на пост. Только его коллегу уже замочили. Никаких проблем. Да, будем же второй раз. Hey, friend, still there? Still here, Robert. Guess where I am? I don't think you're home. The radio signal wouldn't reach. I'm in the Omega building. Fuck, man. Where they're prepping the nukes? You decide to stop them? What a change of heart, man. No, it wasn't intentional. Then why the hell are you there? Trying to ride a helicopter out of here. Guess that whole runaway by sea plan didn't work out, eh? Just forget about that. I'll see what I can find out about that building. Не знаю, чем я их ломаю. Сейчас полтинничок. Я его не заметил даже.
Ну вот, кстати, вот тот момент, когда что я говорил, что я могу... Не успел. Поздно наконец-то. Тот самый момент, когда я говорил, что я могу подбежать камеры под стеной, но если там лежит тело, его сразу же замечают. Зря я тут сохранился в любом случае. Да, чтоб тебя. Hey, Fox, are you there? Base, area is clear. Returning to my position. Base, area is clear. Returning to my position. Returning to my position. Returning to my position. Конечно, усыпление тоже уже сделал. This was the access card I needed to reach the rooftop. Now I just had to check if there were any helicopters up there. Да, и желательно, чтобы эта вертушка не была уже поднята и не ждала меня. Протокол КГБ. Что? Мать! А можно без вот этого, пожалуйста? Ай. Ладно. Так. Значит. Так. Тема прототипа, не такого прототипа.
А, нет, протокол. Он протокол, да, все правильно. Читаешь правильно, отправляешь себя на неправильно, в общем, полагается. Так, повтори. Ник. Менты. The fifth document was a shopping list. A collection of military vehicles they bought from the Soviet Union when it collapsed. Trucks, tanks, armored vehicles, helicopters, and nuclear submarines. Submarines like the one that attacked me. Now they have one less. The fourth document was the logbook of a mini rescue submarine. It mentioned its last mission, a successful rescue operation from a week ago. The target was a sinking submarine. The K-278 Konsomelets, suffering from an onboard fire in the Barents Sea. Apparently, 2 nuclear torpedoes were salvaged during the job. The warheads involved in Operation Jericho. The third file of Operation Jericho was quite revealing. It had a map of the Kantor province with exact coordinates. An Я документ ambush как-то не plan просматривал вот таким and a образом. picture of the colonel with his name under it. Apparently their plan was to kidnap the colonel without leaving a trace. The second file of Operation Jericho was a compendium of coded numbers. It also had a map, so those numbers could be the coordinates of attack routes, or potentially the attack targets themselves. The first file was about an attack plan. Its code name was Operation Jericho. I couldn't find many details because it was encoded. But anyone could understand a chart about casualties. Its lines went all the way to the top. Так, ладно. Птички. Там какой-то челлендж на сбор всех моментов. Я его просто вообще не... А, он все монетки. Hey, a coin. Мне монетку не пробуй. Hey, a coin. То есть он настолько придурок. Надо попробовать там гранату кинуть. Взял личное ХП, чтобы умирать дольше на тревоге. Вместо пистолета, по-моему, да? Я же вместо пистолета взял личное ХП. Кстати, да. Вместо пистолета, а не аптечку. Ну, с кнопками я всегда не дружил на геймпадах. Hey, a coin. Hey, a coin.
там как-то можно это сделать. Hey, a Сейчас надо coin. будет горшок заюзать. Только надо сначала документ забрать. Горшок-то вспомнил. Надо документ забрать. В принципе, мне не дают гранату, чтобы их можно было вырвать гранату. У меня их вдруг нет на этот момент. Собственно, сюда надо идти, чтобы вон фотки забрать. Может. Челлендж. Так, хорошо, взяли. Гарью. Взяли гранату. Hey, a coin. I found some photos on a desk. I had a look at them because, you know, I was born curious. Curious? Don't you mean nosy? There were shots of some guys loading something big onto trucks. Something that looked like concrete blocks. Fuck. These were the photos Robert was taking just before he was captured. Мне нравится, как это работает. Это прикольная тема, чтобы тебя не убили, вот эти чуваки. Надо попасться на монетку, зажать, скипнуть, тогда ты телепортнешься на место, а не побежишь. То есть это челики даже не понимают, что происходит, ты просто появляешься. Прикольная тема, прикольная. Немножко не успеваю. Я не успеваю тем, что я слишком быстро убегаю, они бегут за мной, и граната не долетает. Там проще их перестрелять с пистолета, чем кинуть одну гранату. По факту я сэкономил одну аптечку. Ну как сэкономил? Если бы меня успели пальнуть, если я с пистолета расстрелял, тогда я сэкономил аптечку. Если бы они меня не успели пальнуть, то я также 3 аптечки потратил. Ну, одну гранату на 3 патрона разменял. Предположительно. Так, ладно, нормально. It's fine. Вот, но со снимками, конечно, это прикольный рофл. Классно обыграно, мне понравилось. Притом так можешь делать с первого раза, если там обратишь внимание, что у тебя это гип появился. Ты просто телепортируешься на монетку. Не выбегаешь. Я вообще думал, как бы гранатку отсюда кинуть, типа, так вот. Я не понимал, когда пробежаешь, чтобы он на нее не триггернулся. На монетку. Это выход, да? Не, ну чуваки молодцы, это, конечно. Вот уровень с лодкой, конечно, это меня не очень зашел. Он слишком I was on the third душный. floor. There were guards keeping watch on the whole level. But these were not your run-of-the-mill guards. They were Japanese mercenaries. Were they also tougher than normal guards? No way. On the contrary, they were weaker. One punch and down they went. But these Japanese mercs were damn perceptive due to special training they received. Their unique awareness was twice that of a normal guard, an angle of 180 degrees. Getting close to them unnoticed was impossible if you weren't behind their back. И чтобы было понятно, что они японцы, у них знамена. Hey, a coin. What was that? Mike! Но нет. No way.
Jesse here. Do you copy? I hear you. Guess what I found? The love of your life? Your photos. Oh, really? They didn't destroy him? No, they must have Diogenes syndrome. Are you saying my pics are trash? Man, these pictures leave a lot to be desired. Did you take them with one of those disposable cardboard cameras? You're such an ass. Only the smartest of them. Take them with you, my friend. I hope they help you for something. Will do. Over and out. I heard something. Ядрить, там их налетело. Зато мы точно знаем, что чуваков очень много. Robert, still there. Ну или... I heard something. Да. О, кран. Немножко кран. Только что же на этом попался. Ну алло, Мортис. Алло, алло. Jesse here. Over. I heard something. Станция где-то пол экрана, да? Чел. Чел. Иди обратно к окну. Hey, a coin. Hey, a coin. А то, что его напарника нет, это уже... Мелочи. Robert, do you... Jesse here. Do you copy? I hear you. Jesse here. Over. Так, тут на третьей частоте так и непонятно. Ай. Упс. Даём-ка недалеко, но... Не хочу этих чуваков за набор рубать, так мне нужна монетка скорее. Гори. Вот поэтому я и не хожу с активными слотами расходников. Не увидит монетку. И даже я ее не вижу. Так, несмотря, конечно, боеприпас увеличен на плюс 40 патронов. Теперь надо накопить 90 патронов. Ты глазастый. Да. Я слишком близко к краю подошел. Давайте подальше. Беру тут навык только из-за ачивки.
Откуда японцы? Это обученные солдаты 4-го этажа, или 3-го этажа. Разница в том, что они дохлые, так, ну, щуплые, как говорится, поэтому падают с удара. Но у них угол обзора не 90 градусов, а 180. Они слишком внимательные, но падают с удара. Щуплые японцы, так сказать. Говорится, не в обиду японцам. Да, торопился. Зато еще выбегает сразу. Опять начинают торопиться. А, да, кстати, сегодня еще 1,5 часа стрима была потеряна. Там миссия с казармами пройдена, и почти вся 6-я миссия была пройдена вне стрима. Хотя стрим был включен. Хах. Меня ОБС затроллил. Я не заметил, что я запустил ОБС, включил стрим. Он начал трансляцию, но при этом битрейт был 0. То есть написано этой трансляции на счета, там все дела, остановить трансляцию. Я не обратил внимания, что у меня при этом нулевой поток. Но запись всего этого велась. Это будет потом отдельно, я оформлю. YouTube выложу. Как, собственно, и записи. Вообще по UnMetal. Их вижу, ну, получается, 3 будет. Первого стрима, этого стрима и, собственно, то, что я случайно скипнул. Это та самая игра, где можно стрельнуть в стекло и приманить противника. Милитант, не знаю. Я не пробовал так делать. Это та самая игра, где можно просто сидеть поржать происходящим. Ачивка оружейный барон. Если бы не эта ачивка, я бы... Ну, не этот челлендж, я бы взял, конечно, гранаты, а не патроны. Но в плане на лоу-лапе вот здесь я взял больше гранат. Патроны тоже. Ничего нет, но отсюда выбегает целая толпа типов. Понимаю. Можно просто по стене постучать, и чуваки прибегут. Или выйти на связь, например, не с кем, но так как ты говоришь, чуваки тебя услышат и побегут к тебе. То есть в этом плане игра продумана весьма-весьма неплохо. Такое бы внимание к деталям, к более этих... серьезных проектов. Ай, ладно. Нельзя было так нагло. Так, а горшки все потратил, да? Ладно, давай сейчас сначала налево сходим. Так, челлендж барон, в принципе, сделан. Вот и туалет. И мы возьмем на этот раз 8 гранат, 4 ракеты. Ракет было 6, а не 2. Так, все, он остался. Но это же пародия на Metal Gear. Поэтому, да, он остался. Как и Metal Gear. Если что, то серия Metal Gear Solid начинается с Metal Gear простого. Вот такого вот. Их 2 части есть. Если что, на ПК они в Угоге есть. Там первый, второй Metal Gear и Metal Gear Solid, по-моему, первый. Возможно, второй. Не помню. Ну, кому интересно, собственно, в Гоге это дело все есть. Вот. Это говорю, это пародия на Metal Gear.
И достаточно такая темная. Ну, собственно, чуваки делали Unepic и Призрак 1.0. Достаточно веселые проекты. Я знал, чего ждать примерно от игры. Будет тёпый троллинг. Собственно, я получил тёпый троллинг. Притом в куда большем градусе, чем ожидал. Сколько там часов? 10 я в нее, наверное, играю. Все, проходит достаточно быстро. Ну, если я еще там в некоторых местах знатно не тупил. Из категории повторяя одни и те же ошибки по 4 раза. Вот как здесь-то я сейчас 3 раза вырубал этого чувака, потом полился на нижнем. То есть я просто этого не делал, а изначально подождал. Там было бы еще быстрее. Ну, правда, я тайники не все нашел. Тайниками тут, конечно, да. Жесть. Надеюсь, если есть какой-то НГ+, то там будет какой-нибудь детектор тайников. Блин, тайнички найти. Было бы очень вкусно. Так было. Единственный плюс из того, что меня вырубили, что я другой челлендж сделал, патроны, и другую навык взял на левелапе. На гранаты и ракеты. Но мне немножко не нравится, что здесь есть... Не то, что нравится, мне напрягает то, что в этом уровне есть бесконечные патроны, и при этом как раз таки 9-й левелап на количество с собой патронов. Игра как бы намекает, как будет какая-то грязь. Казалось. Не помню. Так, и нам где-то надо еще в каком-то туалете доломать пару дверей. И вот тоже карты разбиты на сектора, но при этом чуваки продолжают жить на этих своих карты. В Metal Gear, в принципе, так же было. Я в него лично не играл, только видел прохождение. Он там Гитман проходил. Второй Metal Gear. Там и PS он там проходил. Я уже не знаю. Вообще, если бы было какое-нибудь переиздание Metal Gear'ов, не переиздание, а вот ремейки, точнее, не ремейки, а ремастеры, я бы в них прям поиграл от души. Metal Gear Solid, разумеется. Обычно Metal Gear я бы вряд ли начал играть. При желании я могу начать боги взять и поиграть. Ремастеры я просто поиграл. Жалко, что пятую часть не доделали. Прям очень жалко. Так. Какие же они глазастые. Так, это я уже внизу, типа, не вырубил. Да ты брось. Взял личное ХП на босс-файт и тревогу умирает дольше. Ну, там был выбор между ХП и уроном спид. I heard something. Повернулся боком. Не видел мне боком зрения. Мгновенная тревога. Мгновенная.
А видел, что он уже отвернулся. И когда начал заходить, смотрел, он уже повернулся боком. Не успел, не считается такого врубить. Вот он вот так он сделал. Имитация. А, и на этот раз его не услышали, потому что он не вот здесь шел. Это, конечно, тоже с какой-то стороны забавно смотрится, то, что ты стоишь в проходе, он тебя не видит, потому что стоишь на другой карте. Тема с навыками достаточно. Hey, a coin. Это инвиз помог, как бы он должен был меня увидеть, по идее. Хотя он до угла от перила не дошел, так что я не уверен, что он мне через перила был. Здесь вот полноценная стена. Чели как это полили. Ну, я для этого и сохранялся, собственно. Увидит не... А, ты... Типа. Скорее всего, опять же увидит. Я не знаю, до какого места. Если он прям идет до конца тоннеля, то он меня точно видит. Да нет, то нормально. Можно будет дать ему затыльник. Но, кстати, по левому он прям сюда пойдет. Вообще не пошел. Ох уж эти маршруты. Ну вот тоже вот дистанция. У меня там навык заметности в виде 4 метров. Вот где эта дистанция 4 метра? 2 квадрата? 3 квадрата? 4 метра. По идее квадрата 4, но он меня заметил более близко. Я сомневаюсь, что Джесси Фокс выше 2 метров. Метр 7. А он как раз 2 квадрата. Второго берется. Прав 2. 2, 2, 2, наверное, да. Не вариант. Больше времени, но теперь мы знаем, что это точно не вариант. С другой стороны, проще будет сейчас пробежать тогда слева. Просто будет нормально координировать вот между картами. Чел доходит, разворачивается. Он развернется. Образ. Да брось. Но я тороплюсь. Я забыл момент, что они не только видят, но и слышат. Говорю, вот это... Прикольно проработано, но порой так напрягает. Вот эта вот проработка. Прикольно, но напрягает. Напрягает еще то, что они мгновенно поднимают тревогу. Как-то. На этих, видимо, товарищах работает. Я вообще не ожидал, что чувак будет здесь. Он наверху ходит и ходит. Я захожу, он здесь. Даже как-то это опешил. Такого выворота. Я его вырубать, пока тут не уйдет. Бинокль какого здесь не работает, да? А, нет, работает. Вот
тоже странная тема с биноклем. Он то работает в помещениях, то нет. В каких-то помещениях. В казармах он не работал. С казарма, ладно, там на улицу не посмотришь, да, с бинокля. Но вот в других помещениях он почему-то тоже не работал. Некоторых. Горшков хранения у меня. Туалет. Хорошо. Сейф, как говорится, рядышком. В горшке освободим. А где-то еще должен быть один туалет с дверкой. Не знаю, зачем я ломаю раковину зеркалами. Верим. Разработчики делают из игрока вандала. I am Takuma Takagashi, Great Japanese Samurai Warrior, Guardian of General X. If you're the boss of those assholes, know that they couldn't take 2 punches. You insult Japanese culture. You die by my katana. Really? I'm going to show you what I think about your damn karate. Так. Не дав ему подлечиться. Ты вроде не китана. И ты, конечно, шустрый наркоман. Так. Теперь уже. Ездили в туалет. Так, ну... Нужны предметы, чтобы не переключить каждый раз. Я явно тут не на 2 трая. Так. Когда в него стреляешь, надо уходить с линии огня. Иначе он в тебя чаржнется. Такой неприятный товарищ. Да и не товарищ, а лечиться можно. Ай. Так. Делать я понял. А тут ты жалеешь, что взял. Не взял урон. Быстро не взял хп. По идее, он подать не должен, поэтому мне нужно было взять урон на пистолет.
Я в кнопках путаюсь. Вот не люблю геймпады в этом плане. Я к ним никак привыкнуть не могу. Сколько играю, никак не могу привыкнуть. Я тупо путаюсь в кнопках. Я начинаю хилиться вместо перекатов. Начинаю перезаряжаться вместо перекатов. Я уже кнопку зафейлил. Я вместо одного из вместо переката нажал перезарядку. Короткая дистанция. Если я его слишком долго не бью, он начинает пить. Вообще он по-хорошему не должен по мне попадать, но я не понимаю, с какой дистанции я должен от него держаться, чтобы он мне не попадал. Вот тоже непонятный для меня момент. Иной раз я перекатом... Можно гранату мне кинуть. Когда он будет веера, например, кидать. А, нет, гранаты мечом. Он их мечом режет. Ракет у меня нет. А камня слишком мало медленно. Ну, я не знаю, что он сказал про гранатомет, но гранатомета у меня нет. Я чуть не понимаю момента, я в него иногда стреляю и уворачиваюсь перекатом. То есть успеваю, а иногда нет. Вот сейчас я у него из удара просто ушел. Но при этом иногда он мне просто по ногам режет. Веер поймал. Притом любое попадание по мне это кровотечение. Это очень мерзко. Неважно чем. Не успел перекатнуться. Почти убил. Ой. Но я почти челлендж сделал. То есть я еще пытаюсь челлендж сделать. Не дать ему хиляться, то есть надо постоянно его атаковать. Постоянно по нему попадать. В принципе, я понял, на чем он меня ловил. Осталось только теперь это заюзать. Ау. Плохо. Ай. Вот я сейчас кнопку перепутал. Я начал хиляться вместо переката. Ау. Не, ну с веером это вообще рофл был. Ладно. Я два веера поймал, если не три. Это рофл какой-то. Перекат не спасает от удара. Вот что я... Надо просто... держаться по другую сторону от удара. Ау.
Ай, ну вот сейчас я перепутал кнопку. Лечение с перекатом. Из-за этого я сейчас чуть я заруинил весь трай. По факту. Потому что я лишнюю только поймал. Мне просто времени не хватит, чтобы его убить. Я могу его убить, пока кровью истекаю, но если я не ловлю лишние атаки. Я одно только пропускаю, в принципе, я убить его могу за тот таймер, который у меня остается. Без аптечки. То есть в таком раскладе я его еще могу убить. А тут уже нет. Я как могу, но надо просто захиляться. Я еще с разворотами косячу. Такими разворотами тоже. Да, конечно. Я не понимаю, куда эти веера летят. Что-что, но траекторию вееров я их тупо не вижу. Если я вижу, куда он куда-то в мою сторону летит, но заденет он меня или нет, я не понимаю. Вот абсолютно. Ну ладно, тут сейчас я по тени поймал. Отцепись, мужик. Дай похилиться. Ай. Поздно вниз побежал. Опять кнопку перепутал. Он их как кидает? Мне вдогонку или как? Я уже поздно понял, что он в меня вдогонку летит. А не там, где я стоял. Так кинул, так что вот именно туда, куда я отошел. Неудачно получил. Ну, а что там говорил про перепутывание кнопок? Перезарядка вместо переката. Да. Важно, он мне еще и по ноге черкнул. Чё? Ну, игра. Ну, вот это уже было вообще нечестно. Я катнулся. Не, ну это забей. Слишком короткая дистанция. Я в этом плане не спал. Перекат же не был, даже не Dark Souls. Не в ту сторону побежал.
Потом у веера бокс исключительно по тени идет. То, что он у меня над головой пролетает, это ничего не значит, если у него тень уже исчезла. Могиле отдохнешь. Получено. You show great courage in combat. To fight you has been great honor. Sayonara. Hasta la vista, baby. Boss defeated. А вот давайте без астволыста, пожалуйста. Я не очень хочу с этим челиком еще раз драться. Особенно без автоматической перезарядки и увеличенного урона с патрона. С пистолета. Я стартер, привет. О, знакомый чувак. Hey, Mike. Fuck! You scared me. Mike? Yeah, it's me. I heard about how you kicked Marcuson's ass. Son of a bitch. He deserved it. What are you doing here, Mike? Well, after I finished repairing those lasers, they decided I had to come here to fix more stuff. Wasn't it your night off? Yup. Just another night working for a bunch of damn extortionists. What brings you here, Mike? Need some help? Nah, I'm going to the rooftop. Almost there. Just take an elevator up a floor. I know, I was just exploring a little. Anyway, if you need any help, come see me. I'll be around. Thanks, Mike. See you later. Yep. Toodaloo. Птичка. Камешки. Как мне до ящика добраться? А, там лестница есть. Там можно залезть наверх. Горшок есть, горшки есть. Они не ломаются. Ну как, я уже его потыркал, он не сломается. Ну или надо его тыркать очень долго. Да и красные, это, насколько я помню, это отталкивающиеся. Не, нельзя. Их можно только толкать. Оттащить это слишком... Не наш уровень мастерства. Карта неизвестного уровня. Пока что 5-го. Так. Что нам теперь делать? Да, мы можем пойти к 4-му доступу. Было ли здесь еще что-то, куда я не заглянул? Согласен, глупая идея. Случился немножко бум. Не ударить, да? Немножко? Ну да, немножко. Можно базу взорвало. It wasn't wise to use weapons there. Пробуй туда выстрелить. It Да, wasn't это куда? wise to В use бочку? weapons. Церну? Ну, я подозреваю, что будет немножко бум. Оружие использовать нельзя. У гражданского Майка, который нам помогает. Который не то чтобы нам помогает, который не против нас. Там будет небольшой бум. А, по ним нельзя стрелять.
Не будет небольшого бума. Будет только тревога. Это говорит о чем? О том, что только кулаки — наше истинное оружие. Так, туалет. Где нам брать пятую карточку? У меня, конечно, был бы вопрос взять ее у того челика, которого мы замутузили, генерала, но он такой и сдулся. Майк Электрик, он нам не даст карточку. Нам надо найти какую-то проблему, с которой могут нам помочь. Проблема в том, что у нас нет карточки нужного доступа. Пятого. Мы можем вернуться. И никуда не можем вернуться. Но этажом ниже у нас только ученые. Можем поехать на крышу. I finally went out to the rooftop. As I stepped out, I observed details that would be missed by mere amateurs. But to a trained eye like mine, nothing ever goes unnoticed. First off, there was a communication antenna to my right. Right? You mean on the left? I was looking south, so your left is my right. Of course. Не, Continue. нет, по правой руке. Another key detail. There were 4 guards. And they were smoking. Отвернулись. Well. Это самая глупая вещь, Look которую who сделал. we have here. Hands up! You have no fucking idea who I am, do you? Who the hell are you, scumbag? I'm the man who's going to shove my boot in your asses so deep that you'll all be shitting leather for a month. I'm the fucking Ботинков не work хватит. inspector. Military Internal Affairs. What? So, how the fuck is it possible that a goddamn gentleman like me, dressed as a mere civilian, freely strolled around the whole fucking building? I'll tell you how. Because some inept guards decided that instead of being at their posts, they slithered up to the rooftop to hide, smoke, and spew scum. It's our 5 minutes off, sir. Are you kidding me, soldier? No, sir. What's your name, scumbag? Mike, sir. Listen to me carefully, scumbag Mike. I've been sent by the general himself. He is pissed off with all the soldiers in this building, and I have his permission to ensure each one of you are pissed on. I just have to make a little fucking check mark, and your precious fucking leave is a never-ending hell of cleaning latrines and wiping piss. So, don't piss me off. Do I make myself clear, scumbag Mike? Crystal clear, sir. Chatting here, blah, blah, blah. Gossiping like schoolgirls. You disgust me. Fuck. Imagine if I was a spy or a prisoner who managed to obtain critical information, and I was pretending to be a work inspector in order to steal a helicopter and escape. What do you think would happen, scumbag Mike? Sir, it would be a non-authorized takeoff, and it would be shot down by the surface-to-air missiles. And you think he couldn't avoid it? Only if he disabled the communication with the missiles, sir. I see. And how would he do that? Sir, disabling the communication antenna that communicates with all surface-to-air missile batteries. And then he just gets away. What kind of shitty security is that? That's it? This is all going into my report. Heads are going to roll. Please, sir, don't rescind our leave. We have children waiting for us. Fuck! You have children, and you're smoking? You call yourself a father, scumbag Mike?
I have good reason to keep you from your kids. No, please. I'll give up smoking. I swear to God. Swear to me. I swear. I'm magnanimous. I will turn a blind eye to this indecency. Так, теперь мы знаем, какая проблема. Cigarette will be your last. Thank you, sir. Take a look at this floor. It's littered of cigarette butts, you pigs. Но он тот еще You've been tossing these without putting them out. You'll burn the building down. Not to mention the pollution. And what happens if a passing child gets burnt from these? Fucking swine. Lean down, little piggies, and collect all these cigarette butts. With your mouths. Now. Yes, sir. You too, asshole. Yes, sir. Now, get out of here and go back to your posts. Yes, sir. Я напомню, что мы, в принципе, в словесной баталии сержанта уделали. Так что тут, в принципе, это неудивительно. Он этих салаг уделал. Думаю, многие знают этого сержанта, который стал мемом. Здесь же тоже на него отсылка есть. Так что формально мы и его уделали. Тем, что он из Техаса. Все его оскорбления сводилось к тому, что если ты из Техаса, метан, бывает. Так, ты нам поможешь с запуском? Или это нам надо было с крыши? Нам надо было с крыши спуститься. Вот это как раз, наверное, лестница с крыши. А то, что давай подробности просто пропустим. Ставим как есть. Сказанное в чате. Так, ладно, нам, значит, все-таки надо было через крышу спускаться. Я тут бегаю, круги нарезаю. Ладно. Притом, самая упоранская тема с тем сержантом, то, что нас курсанты, точнее, салаги дважды спалили. И сержант, там, посторонний у вас за спиной. А что он им сказал, собственно... Я вам сказал смотреть туда. Так. Я не вижу спуска вниз. Вижу ящик, не вижу лесенки. Ящик пустой. Пустой ли он? Так. Ага. Медалька. Летная площадка, на которой нет вертушки. Нам нужна вертушка. Нам нужна... А, вот вертушка. Так. Ага, вижу. Вижу, но не понимаю, что это даст. Так, провод. Дальше. У нас есть провод. Взлететь мы не можем. Есть два провода. Хорошо. Я догадываюсь, для чего это. Да, про провода майку я догадываюсь. Вопрос только в другом. Как нам триггернуть диалог с Майком? Ну, вот так оно обычно и бывает. Так, ладно. Попробуем поговорить с Майком. Надо еще другие эти поломать на предмет проводов.
Все еще непонятно, где лестница, которую я там видел. Я сейчас смотрю по краю, вроде я нигде никаких ни лестниц, ничего не вижу. Here it was, the antenna. I searched for wires to cut. Good news, I found some wires. Bad news, I found something else behind them. What, Mr. Fox? A bomb. A bomb in a communication antenna? Exactly. I thought someone before me placed it there to sabotage the tower. And that person was captured or killed before he could set off the bomb. However, a label adjacent to the bomb solved the enigma. It read, Communication Antenna Sparky SGL-65B Anti-Vandalism System. Anti-personnel bomb explode if person attempt cut antenna signal. Explosion will not affect structure, but shrapnel eject outside literally destroy any person nearby. Interesting. Sergeant, do we have anything similar on base? No, Lieutenant, but we can request for one. Well, continue with your farce. Продолжительный фарс. The label continued, For emergency purpose, disconnect antenna. Prevent explosion by follow KGS 185/U protocol. And what the hell is that protocol? The KGS 185/U protocol. I had no idea, but eventually I found it in an office on the lab floor. But you didn't pass through there? Yes, but it was buried beneath thousands of other documents. Выкрутился. Мы его так-то нашли, протокол. Только он у нас исчез. Прекрасно. Я правильно понимаю? Да, нам надо вернуться. To bridge the wires of the communication antenna, I needed to wrap some wire around some clamps. Да, еще у нас не хватает деталей. Нам нужен еще один провод и еще один и 3 зажима. Так, 3-й провод мы нашли. Если что, я могу обойтись без протокола, потому что я предусмотрительно переписал основные его положения себе на бумажечку. Потому что надо соединить красный с белым, черный с зеленым и желтый с синим. Потом перерезать синий, красный, черный. Так что, в принципе, протокол нам не сильно-то и нужен. Если так-то. Хах. Нам нужны зажимы и возможность взаимодействовать без протокола с антенной. Но потом все поменялось. Это была бы мерзкая подстава. Было бы смешно, если бы был найден протокол КГБ 185К какой-нибудь, а там сменилось на Ю, и из-за этого нам надо было заново все это делать. Но с Майком мы взаимодействовать по-прежнему не можем. Горшок несли. Я и не хотел. Я переключился на провода. Ладно, идем за протоколом. Да. Еще непонятно, как там спуститься сверху к Майку. Это быстрое сохранение, это стартер. Смысл его сливать каждый раз. Чтобы меня, кажется, телепортировал. Здесь уже вот сохранение сейчас. Можно, конечно, его опустошить, чтобы это было автосохранение. Что поделать, такие сейвы в игре. Вопрос к разработчикам. Почему сохранение это туалеты и быстрые сейвы это горшки. Мы, кстати, еще где-то один горшок не нашли. Остановился. I finally had the damn protocol. Now I could disable the antenna.
Красный с белым, это черно-коричневый или зеленым, все то же самое. Но он такой, у меня был протокол, но я нашел его снова. Конечно, да. Это измывательство тем, что я изначально все облутал. To bridge the wires of the communication antenna, I needed to wrap some wire around some clamps. С зажимами, да? Рез мне вряд ли поможет. А зажимов у нас нет. Ну, можно, конечно, ржавый... Нет. Тем более на сегодня. Майку, что ли, идти? Ну да, ну да. Юзай мозги, Мортис. Лезно. И зажимы. I used the wire with clamps to connect the... Красный. With the... I used the wire with clamps to connect the... With the... I used the wire with clamps to connect the... With the... И передать будем болторезом. I used the bolt cutter to cut the... Ой. I used the bolt cutter to cut the... I used the bolt cutter to cut the... Done. The antenna was out of action. The surface-to-air defenses would never activate if I hit the skies. Now, I could finally get that damn helicopter and escape. Явно что пойдет не по плану. Помощь Майка использована. Так как-то не попал. There it was, the helicopter I eventually escaped in, only to have you inevitably shoot it down. But fuck, I didn't have the damn key. I needed it to get the door open. Так. Ну теперь так Майку. Он подскажет. Hey, Fox, are you there? Here I am, Robert. You find a chopper yet? Found a helicopter, but I don't have the key. Can't you Не сняли, hotwire я it? его сбил. I can't even open the outer door. Work your magic with the radio. Maybe you can hear something useful. No problem. Let's see if a guard can be tricked into telling where a spare key is. Thanks, friend. Это мы эти зажимы взяли для проводов. Били брезент. Каждого брезента по 2 зажима. Отрубить вышку. Это хулиганство наших рук дело. Hey, Mike. How did they bring you here? In a Возможно. helicopter, После like загрузки. everyone else. Everyone but me. Mike, I'm looking for the key to that helicopter. Well,
General X probably has it in his office. Is it far? You're right in front of it. That door? Yes. Fuck. Finally some luck. But But? What? only General X can open it. Shit. Can't you use your magic? Nope. There has to be a way to get in there. A back door or something. Come on, Mike, think. Wait. His office might have another entrance. A while ago, I was studying the map of this building, and I saw something weird. Weird? What was weird? The office has a private elevator that leads to the basement. I always wondered why he wanted an unlocked private elevator. So you could take the main elevator to the basement and go through there to General X's private elevator? Yup. Thanks, Mike. I'm going to the basement. Mike, wait! The basement is a fucking maze! Take this map with you. You'll need it to get through safely. I answered the call before leaving. Hey, Fox, weren't you searching for a helicopter key? Fuck yeah. You have it yet? Not yet, but I believe General X has one in his office. Why? Because I heard some talk on the radio. They're keeping a copy of that key in a special room. It's somewhere close to General X's office, through a private lift. Don't know what room it is or where, but I know the door is marked with an X. A door marked with an X? Yeah, man. Fucking weird. Thanks, Robert. If I don't find the key in his Ну, office, хоть дверь не I'll по look for контуру that обведена room. кровью. Как кто знает. А гильзы, да, здесь пропали после загрузки отсюда. Если бы не тонны загрузок, там все еще были бы гильзы. Я с первого раза все прошел. Но не все так просто. Решил ударить большую бочку. Поэтому бочка сказала бум. Просила ее больше не трогать, у нее и так сложный день. Welcome to the basement. Thanks? Who are you? I'm the Lord of the Labyrinth. If I hadn't had enough already, a mental patient escaped from a ward. I played along. I'm Fox, son of Zox. I hail you, O Lord of the Labyrinth. What's behind that door? A dark labyrinth filled with deadly traps. Why did they build a maze down here? They didn't. The labyrinth already existed. This building was built over an old prison, which was built over ancient catacombs. It is said that the souls of the prisoners still dwell there. Are you trying to scare me with that children's story? It is merely a warning. Such хоть не is на the руинах, esteemed duty of the Римского собора. Lord of the Labyrinth. I wish to enter the labyrinth. Then say friend in Elvish. Ah, and the море. door will open. Friend? In Elvish? Shit. Turns out the mental patient was a fucking Lord of the Rings geek. What person in their right mind knows how to say friend in Elvish? Well, I don't know the word. Can you give me a hint? I'm afraid I can't grant any assistance спасибо, to Остап. this enigma. What if I grant you a punch in the face? Fruit. Big, sweet. You eat it in the summer? Watermelon? It lacks water. Melon? Твоя подсказка, к сожалению, не потребовалась, но спасибо, что ты ее все равно предоставил. Восток, восток, запад, запад, север, 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 восток, юг, юг, север, 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 восток, север, запад, запад, север, восток, север. Мать! Привет, джунгли. Давно не видел. Я, в принципе, переписываю всякий. Можно будет сюда карту посмотреть, но я это
Успеваю. На группу по 4. Проще не. То не факт, что я не сбил. В глазах немножко. 2 востока, 2 запада, 4 севера. Попробуем. Так. I couldn't see shit. If that labyrinth was full of traps, I was going to need something to see in there. Теперь нужна карта доступа. Прекрасно. Так. А у нас нет ничего. Веселая уровень, ничего не скажешь. Так, здесь у нас Эми гранаты. И в принципе все. Фу, не та кнопка. Пробуем к ученым зайти в лабу. Их ПНВ какое-нибудь завалялось. Не знаю, откуда у ученых должно быть ПНВ, но... Выродка. Этих майку бежать. Вода. И у меня... Чем можно брать? Проблема в том, что теперь там еще и карта доступа, которой у меня нет. Это, кстати, очень странная тема. Первые уровни как-то были значительно понятнее. Может, как-то с крыши все. Там тоже нужна карта с доступом, которую, по идее, должны были найти в подвале. Точнее, в кабинете. Пол, который попадается. Очень странно. Где что? Где-то что-то еще появилось. Резонный вопрос. Ты где-то что-то пропустил или где-то что-то появилось? Картон. Есть вертушка, часть которых у... Чатик. Есть у кого какие идеи делать? Так, я не знаю, зачем у нас солнечные очки. Пока ни разу не пригодились. Уже в темноте. Я не могу шаровать в темноте. Он вышел сам. Не я вышел из этого. Мага и бутылка. Носовой платок с бутылкой совмещается, но у меня нет этого топлива. И это будет коктейль молотом.
Второй итем слева наверху это часы. Это дрон. Это дракон из Эпика. Это перевязка, просто кровотечение останавливать. А, слева, да, я нубас. Это просто аналог аптечки, только без восстановления хп. Мы же при получении урона кровотечения получаем. Это просто перевязка, она бесконечная. А аптечка останавливает кровь и дает хп. У меня только один вариант. Я где-то пропустил потайную пенку, в которую мы должны попасть вот к ящику. Ломайка. Она разве не в лабиринте должна быть? Я думал, это в лабиринте. Брать ПНВ и... и лампу выдать. Pineapple, cherries, orange, melon. Открывается, окей. I couldn't see shit. If that labyrinth was full of traps, I was going to need something to see in there. Он выходит. Окей. Зайти мы можем, но нам нужно что-нибудь для вижена. Зажигалку, которую у нас свистнули в начале игры. Сейчас, момент. Так. As I destroyed that computer, I saw something curious inside its metal guts. It was a thick cable and a sign that said ground floor alarm cable. Do not cut. Серьезно? Done. With the cable cut, the alarm wouldn't be triggered on this floor. Even if I was detected, guards wouldn't be able to trigger the alarm. Серьезно? Первый этаж настолько проходился просто? Я, если что, там, как бы, каждый раз тревогу поднимал, когда убивал каких-то роботов, стоял, ждал. Ну ладно, они хотя бы новых не призывали, так что с этим проблем было меньше. Но это развод, конечно. Лютейший. Теперь можно спокойно драться с терминаторами. Вообще на пофиг. Здесь ракеты были. Ну, здесь, в принципе. Тут у нас на этаже эми граната есть. Ящик с самими гранатами. А, да, мы же увеличили немножко переносимых гранат. Тут еще должен быть один охранник. Слева. Здесь у нас был челлендж. То ли звание, то ли уровень. Началась зачистка этажа.
не заходил сюда. Серьезно? Время не так долго искали. Оказывается, я забыл одну комнатку обладать. Ну, в принципе, вполне имело место быть, учитывая, что я здесь бегал от роботов. А, пассивно. Потому что там пытался мимо роботов пробежать, не поднять тревогу, все дела. Там, на самом деле, можно было просто сломать и... Pineapple, cherries, orange, melon. Так, горшок юзать можно? Первый горшок. Так, значит, у нас... I reached the first intersection. It had 3 exits, north, east, and west. I checked the map. The first letter was E, so I took the path to the east. Ну, остался, спасибо. Не, тут чат, если что это. Мне там все сообщения остались. I reached the second intersection. It also had 3 exits, north, east, and west. В карте речь идет о перекрестках, а не о игровых экранах. Ну, я уже заруинил челлендж, я уже решил. What? Я понял. Вопрос, как этого избежать. Призрак не пристрелишь. Хотя... Нет, тут сейчас у нас как бы запад. Там на развилке налево. Вопрос только, как миновать призрака. Там было сказано, что это не относительно экранов, а относительно перекрестков. Я, по-моему, вполне себе относительно экрана. А, нет. Не относительно. Так. Теперь сейчас еще будем разбираться. А, это кровище. Вниз пойду этого.
совсем понятно, на самом деле. Хотя, стоп. Нет, все правильно. Запад. Ну да, относительно развилок, а не относительно экранов. Я понял, почему это было сказано. Но нас ждет очень большое приключение. Я понимаю теперь, для чего нужен был грейд на 90 патронов. Так. Наверх. Наверх. Уже дважды, да? Дважды на север. Трижды на север. И на... А нет, уже был лишний. Я просчитался. Вот теперь мне вот интересно, вот челлендж уже провален или нет? Потому что я уже сломал одну вон там, вон, до того, как взял челлендж. Нет, она у меня выписана. Я где-то просчитался. И у меня на экране есть, если что, такое сообщение. В этом плане можешь не переживать. У меня в экземпляре карты имеется. В твоем и в переписанном. Ну, в плане направления, как это осталось их благополучно применить. Ясно. Никуда. Осталось самое, как говорится, простое. Применить свои один. И не сбиться с направления, как говорится. Да, я лишний. Надеюсь, на восток. Просто я 5 раз на север пошел. Я на бас. На каждом перекрестке бас. Не на экране, тебе же сказано. Еще должны пройти, если я с призраками не прокачаю. Должны нормально сейчас пробежать. Ну, если, конечно, опять с перекрестком не просчитаюсь. У тебя и так много патронов. У меня 39 патронов. По 3 патрона на призрака. Учитывая то, что мы не прошли еще и половину маршрута, то я считаю, что они нам нужны.
Ведь ты жрешь, конечно. Нет. Это 31 патрон в запасе и 10 в магазине. Это не магазины, это патроны. Даже экран нельзя. Сейчас экран пришлось менять из-за того, что я про призрака. Да, это патроны, это не магазины, это патроны. Если бы это были магазины, я бы и даже не парился. В этом как бы и челлендж. Поэтому ты и на 9 левеле и по-хорошему берешь плюс 40 патронов, тогда ты здесь можешь спокойно не тратить, не ломать решетки. А я после того, как выполнил ачивку на 90 патронов для пистолета, я левелапом взял другой навык на плюс 4 ракеты и 6 гранат. Призраки жрут, дай боже, просто. Поэтому там, где мимо них, чтобы не пробежать, лучше их мочить на месте. Близко смена экрана, поэтому здесь можно еще добить на призрака. Здесь похиляться. Это мы, значит, сохранились на юге. Галочка. Ок. Да, мать. Нет, все правильно, стартер. Мы сохранились на переходе на юг. Ну, в плане, что мне там на юг бежать. После востока. Если я там дальше пошел на восток, я бы упал. Нет, я сделал 4 севера. Восток сохранился, и надо было бежать на юг, смотри. Сейчас тебе... Я вот на этом прошлый раз погорел, смотри. Вот эта комната. Да, вот это 4 севера, вот этот север заканчивается. Восток. Юг. Восток. Я в прошлый раз там пробежал и упал. Юг. И теперь у нас еще один юг. Еще один юг. И сейчас 4 севера. Север. Север. Два уже. 3. Вот здесь тоже север должен быть. Используем горшок. Нельзя один горшок заюзать. Так, здесь у нас должен быть восток. Мы на востоке сохраняемся. Теперь север. Здесь у нас вот север, запад, запад. И еще не...
по северу. Ага, понял. There was something odd about that wall. I found a suspicious brick that smelled like turkey. Ну там видно, что I это pushed it, and... тайная дверь. Это было весело. Ни одной секретки, но это было весело. I entered the secret door and left those dungeons behind. Ahead of me was a less dank portion of the basement. According to Mike, there had to be an elevator somewhere that went to General X's office, which should ultimately hold the original helicopter key. On the other hand, Robert told me that he heard of a special room with an X on its door, which could alternatively hold a copy of that key. Either option was fine as long as I could get a hold of a damn working key. And thus my search of the basement began. Я свободен пройти. С1. Мы сейчас будем собирать С1, 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 чтобы сделать С4. Похоже на план. Собрать 4 С1, чтобы сделать С4. С2. Найди Water Closet. Если ты мне немного подробнее объяснишь, что это, я попробую. Я слишком необразованный нубас в этом плане. Water Closet. А, понял. Понял, но у нас на входе был. Так, так мы в горшок. Я понял, да, то, что про гальюн. A door marked with an X, just like Robert told me. There it was, the secret room where they kept the helicopter key. Why would they keep a key in such a creepy place instead of an office? The more I thought about it, the more things felt out of place. I had a strange feeling, like a gut feeling that something was just wrong. Мы сам зайдем, посмотрим. А, ну... Mr. Fox, you have finally arrived. General X? The same. Are you searching for a key, Mr. Fox? Perhaps one for a helicopter? You won't find it here, Mr. Fox. I'm afraid that your contact has betrayed you. Fuck. Don't blame him. He's been the victim of my counterintelligence. Right there, in front of me, was General X, the puppet master of Operation Jericho. Not only was he a merciless, psychopathic asshole, he was so smart that he could predict my every move. For starters, he tricked me and Robert into searching for this room. You had us waiting longer than expected, Mr. Fox. If you drew some arrows in the labyrinth, I would have come sooner. That would remove a certain charm, don't you think? By the way, I brought some company. Colonel! Doctor! I see you're already acquainted. I'll get to the point, Mr. Fox. Surrender. Otherwise, we'll start executing our guests. There were too many people. If I opened fire, Harris and the doctor could die. Let me guess. You're considering the option of shooting, but you know that Harris and the doctor could die. Fuck, yeah. He read my mind, but that asshole X was a clean shot. If I shot quickly, I could kill him.
Now you're probably thinking I'm stupid for being so exposed, and that you can kill me with a quick enough shot. If you shoot and kill me, that would be the end of the final boss. Of all of this, you'd be a Я уже hero. кнопку стрельбы жду. Do you really have such a low opinion of my intellect, Да. Mr. Fox? Shit. This was part of his plan. He was here on purpose. I was thinking that he might have worn a bulletproof vest. Стреляй в голову. By now, you should be thinking that I'm wearing a bulletproof vest. Shooting an armored man would be foolish, don't you think? Голову. He read my mind once again. But even if his body was covered, his head was not. One bullet between his eyes and goodbye. But you're not a quitter, Mr. Fox. It's only logical that you'd consider shooting me in the head. I will admit, a challenging, yet possible shot. An Olympian trial of marksmanship, reflexes, and Я уже минуту жму на let me кнопку spare you the стрельбы. trouble. Sergeant, Yes, sir. shoot me in the head at point blank range. But, sir. That's an order. Yes, sir. The bullet went through his head, but the bastard was unfazed. Return to your post, Sergeant. Yes, sir. Иллюзия. What you're голограмма. staring at in awe, Mr. Fox, is a projected image of myself. A hologram. Precisely, Mr. Fox. And now that it's obvious that you can't kill me, let's conclude the matter of your surrender. Or are there not enough dead bodies to convince you? Just give me 10 seconds to think about it. Of course. Kill the doctor. Так. Colonel! Kill Harris. Так. Не, мне кажется, здесь все намного проще. У нас есть И4, у нас есть за комнатой, ровно за комнатой такой большой-большой There it баллонище. was. General X's private elevator. И у меня есть подозрение, что можно сделать небольшой бум с отвалом стены и... Ну что, просто так, что ли, Си4 готовили? To use the explosive, I needed something to act as a timer. Что, просто так, что ли, с собой эти часы таскаю на протяжении всей игры? Have you already made up your mind, Mr. Fox? Yes, I've decided that. Watch out! Behind you! Did you seriously think that I'd fall for such an old trick? For the record, I warned you. Doctor! Полковник тоже волосы. Fine. What happened? An explosion. The guard behind you received the brunt of it. Colonel! He's alive. Looks like he just blacked out. We have to leave before reinforcements arrive. I'm taking Harris with me. It's best not to move him. We don't know if he has any fractures or internal wounds. I'll take the risk. He can't stay here. Doctor, let's go! I'm not coming, Fox. Why not? There are injured that require my attention, and I don't want to leave my father alone. What? They were going to kill you! No, they weren't. It was just a trick to catch you. And if I leave, my father won't work and they'll kill him. Run! Go away! I'll come back for you with the cavalry. You have my word. I left that room, carrying the colonel. Wait, you're saying that you managed to rescue Colonel Harris? That's correct. Well, Mr. Fox, let's see what you invent to remove him from this story. Lieutenant,
We found a corpse in the remains of the helicopter. What? Who is he? We don't know, Lieutenant. It was totally carbonized by the fire. Они только Take что him to the убили. lab. I want a forensic analysis done yesterday. Do you understand me, Wachowski? Yes, sir. Fuck. We killed Colonel Harris. May God forgive us. No, he's not Harris. The colonel died a month ago in an ambush. These are his personal belongings, his dog tag, his watch. Don't you remember, Sergeant? We found them on his corpse. That man has never seen the colonel. He's just trying to confuse us with his lies. Fuck's sake, he has absolutely no evidence for what he's saying. I have this. But what? If I'm not mistaken, it's a graduation ring for the 48th Commission of Officer Candidate School. Colonel Harris graduated in the 48th Commission of Officer Candidate School. Sergeant, you don't believe him, do you? With all due respect, sir, I only said that Colonel Harris graduated in the 48th Commission of Officer Candidate School. He's trying to fool us, Sergeant. I remind you that there are more rings like this one. Yes, but not with the same smell. It reeks of shit. Sir, permission to smell the ring? Fuck. It smells just like Colonel Harris's anus. What? How the hell do you know what the colonel's anus smells like? I'm not authorized to reveal that information, sir. Fuck. This is getting out of hand. Mr. Fox, continue your story. Let's see if we can finish this once and for all. Не хочу знать. Я не хочу знать эту информацию. Это не та информация, которую я хочу либо... Парочки человек не хватает, но у меня аптечек нет. Интересно, можно их просто перевязать? I went up in the private elevator of... Lieutenant, they found a bullet in the carbonized corpse head. A bullet? So it wasn't us after all. Colonel Harris was murdered. Hey, friend, don't look at me. I haven't killed anyone. I'm not your friend. For fuck's sake, shut up. Wachowski, send the bullet to Science Officer Hollister for analysis. And tell him to collate it with the gun Mr. Fox had on him. Maybe we'll have a surprise. I want the results of that 5 minutes ago. Understood? Yes, sir. Должны были быть еще 5 минут назад. Веселая фраза, на самом деле. Wow! That asshole General X had some cool music equipment. Multi-band equalizer, auto-amplified subwoofer, and... No way. Double-deck cassette player. Fuck, you could record directly from one cassette to another. И сломать нельзя. Не заюзать, не сломать. Ну... Звуки праведного негодования. О! Ей. Мы сломали все туалеты. Всё. Главный челлендж игры выполнен. Сломать все туалеты. Первые эти. Минишка прикольная.
Вообще без палева. А. Бесячий уровень. Полиция за машину. Fuck! I found out that bastard kept a fully stocked armory behind his office. А, ну... Понеслась. Добро пожаловать на босс-файт какой-нибудь. Ракеты, гранаты. Птичек бы еще немножко выдали, вообще был прикольно. Из-за того, что я 4 идиотов подстрелил, у меня птичек 0. Хотя ключ от вертушки мы так и не... А, вон 2 яичка. Птичка 1, птичка 2. А мы ключ так и не нашли. А еще очень странно то, что у него компьютер развернут в обратную сторону. По идее, он же должен сидеть стены лута у него. И 2 типа. Странно. И очень странно эта тема. Или он не умещается на одном стуле, поэтому сидит на 2, но почему-то в посередине комнате, а не спиной к стене. Ключ от вертушки мы так и не нашли. I finally reached the last floor. Lieutenant, we already have the ballistics results. And? You are right, sir. Ballistics established that the bullet was fired from Mr. Fox's gun. You killed Colonel Harris, you bastard! Sergeant, behave. Sir, permission to execute that assassin! Permission denied. First off, we can't confirm the identity of the victim until we have the forensics report. Second, according to policy, Mr. Fox has the right to finish his story. Mr. Fox, continue. And you better not contradict the evidence we're collecting. Блин, я пистолет не перезарядил. Ой, вот рофлес, мне 4 пуль не хватит. Mr. Fox, leaving so soon and without a farewell. That's not very neighborly of you. And what's that on your shoulder? That's personal property, Mr. Fox. Haven't your parents taught you never to steal? General X stood in my way, assuming it was really him and not another hologram. Are you asking yourself if I'm another hologram? Well, yeah. No, not this time. It is I. Это было бы смешно, если он такой застрелился, такой, для проверки, такой, ну, блин. In my head? You read my mind. Please tell me, Mr. Fox, how does one shoot that which they cannot see? What? What the fuck? Do you like my new device, Mr. Fox? Optical electronic hollow camouflage, the latest in nanotechnology. Obviously, if you start firing randomly, there's still a chance I may be hit. I believe dumb luck is a Есть concept you're ачивка fond вот of. эта, которая сейчас So if you справа don't убить его mind, без I использования invite Эми. you to expend some Я ammunition уже with себя some немножко friends. спойлернул. Мне кажется, Алекс. Не очень похоже. Mr. Fox, leaving so soon Он же, and по without a идее, farewell. сейчас. That's not very neighborly of you. General X stood in my way. Давай стартом, успеешь. Не один раз. Роботанк.
тут нужно что-нибудь автоматическое. Для этого... Mr. Fox, leave. Класть. Это очень сомнительная крыша. Mr. Fox. Что очень много дронов. Гранат у них очень невысоким рейнджом. Bullets left, Fox? I imagine not. I suspect you've stashed some grenades, though. Let's find out. Да твою ж медь. Well, you should be low on ammo by now, which means it's time to comfortably finish you. By the way, I'm sure you may have noticed by now, while you were distracted with my friends, I took the liberty to follow you around and recover some of my stolen property. Печек только нет. А он меня еще и бинты стянул. Вот скотина. Мне заново, да, сейчас это все проходить. Да, гнусная крыша. Mr. Fox. Bullets left, Fox? I imagine not. Очень хреново получилось с выносом полковника, то что у меня аптечек не осталось в итоге. Я 4 аптечки там выкинул. И он рандомные предметы вот тащит. Да нет. С двумя аптечками это какая-то грязь.
Не успела граната долететь. Грязь полнейшая с двумя аптечками. С дронами очень... Главное не накосячить с дронами. Мне не хватало 3 XP, мне не хватает на левелап. Мерзко. Bullets left, Fox? I imagine not. I suspect you've stashed some grenades, though. Let's find out. И он у меня бин стащил в самом конце. Well, you should be low on ammo. Да, мне будет очень сложно попасть. Я без эми вообще его не могу убить, что ли? Понимаю. Да, гребаный разворот. Я кровью просто истеку, потому что я бинт стащил в самом конце. Здесь нехилый такой шанс. Или нет? Бинт отдай. Бинт отдай, тварюга, я кровью истекаю. Boss defeated. Где все мое барахло? Ключ. Бинт. What are you waiting for? Finish me. Time without paying for your crimes? No way. I'll take you to a trial so they condemn you and lock you in a cell to rot for the rest of your life. I see. Tell me, Mr. Fox, how are you going to take me if you can't move? What? You're so predictable. I knew you wouldn't kill me or let me die. Just like all of my other subordinates, they consistently led you directly into my trap, Mr. Fox. Honestly, I hope you were going to surprise me again, like that little spark in the basement. But once more, the pen is mightier than the sword. By the way, thanks for volunteering to test my new paralyzer. The discharge it releases shuts down the whole peripheral nervous system. Сейчас полковник станет. You should have killed me when you had the chance. Или док. See you never, Mr. Fox. Ага. Собственно, труп это Never, General X. Генерал. Are you all right, son? Don't worry. The effects on the paralysis will wear off soon. But it's not prudent to stay here. Come on, stand up, Fox. Видишь, вся I'll help птица you в walk. кровище.
Так и должны заканчиваться босс-файты. С гильзами и кровищей. Так, хорошо. А тело-то на вертушке еще было. Пулей. Мне потом Colonel Harris and I went to the helicopter. A few minutes later, when I regained my motor skills, we took off. Lieutenant, we have the forensic report of the carbonized corpse. Hand it to the sergeant. Dismissed. Yes, sir. Looks like we can finally prove that Mr. Fox has been lying. Sergeant, what does the report say? And the physiological study confirms that the corpse with identification C4423 measures 3 inches taller than Colonel Alan Harris, disproving his identity. What? Then he's not the colonel. Of course not. I told you, Sergeant. Care to explain this, Mr. Fox? Are you going to tell us that he was tortured on a rack until it stretched him 3 inches? That would be ridiculous. He's not Colonel Harris. I never said he was. Да. You what? You just told us that you both flew away in that helicopter. I told you we escaped together, but never said that corpse was Colonel Harris. In fact, I have no idea who it is. Are you sure you found it in the helicopter? Did you plan it yourselves to incriminate me? Like some dirty cops? How dare you? Enough games, Mr. Fox, enough. We'll find out who you are and then we'll execute you. What now? What the hell is happening in here? Colonel in the room, salute. At ease. Colonel Harris? You're alive. Sir, we thought you passed away. As you can see, Lieutenant, I'm alive and kicking. Why is this man handcuffed? We were interrogating him. He's a spy that we captured, sir. A spy? Are you pulling my leg? He's a civilian who was imprisoned for a crime he didn't commit. He's also the man that not only saved my life and freed me from the X-Army base, but also he found classified information about Operation Jericho that will be essential in stopping the X-Army. For goodness sakes, that man's a fucking hero. Release him immediately. Yes, sir. Did you tell them your heroic feat, Fox? I was at when we entered the helicopter, Colonel. But it looks like they found a corpse in the helicopter. But fuck, I don't know who he is. They say he has a bullet in his head, and it came from my gun. But I haven't killed anyone. That corpse was General X. I killed him with your gun myself. Don't you remember? Ну да, да. See you never, General X. Later, while you were regaining your senses inside the helicopter, I retrieved General X's corpse and dragged it to the helicopter's aft. That bastard was heavy. In the air, you know what happened. Hurry up, Fox. They're following us. Don't rush me, Colonel. I'm getting used to the controls. This piece of junk has levers and buttons everywhere. But don't panic. I think we'll be able to reach Allied territory before they catch up. Then I'll call the cavalry. Charlie, Alpha, 54438, do you copy? Damn it, this radio isn't working. Fucking piece of shit. Don't worry, Colonel. As soon as we reach Allied territory, they'll stop pursuing us. Don't worry. Son, with no radio, when this fully armed piece of Soviet junk pings their radar, the first thing they're gonna do when we don't answer is take us down. Fuck. So we'll be shot at if we keep going, or we'll be shot at when we turn around? Affirmative. We're between a rock and a hard place. We'll abandon the helicopter as soon as we cross the border. I'm gonna search for the parachutes. But jumping would still be risky in this jungle terrain. You have them, Colonel? We're nearly there. There's only one, Fox. You jump and deliver the documents to the Allies. Are you insane, Colonel? They won't believe me. And you don't know how to pilot this junk. I'm dead to them anyway. You're young. You have your life ahead of you, son. Take this ring. Show it to them. They'll believe you. Не поверили. Fuck, it reeks of shit. Well, that's because those asshole bastards were going to snatch it as they put their hands on me. So I hid it in the only safe place I had left. My ass.
Come on, son, put on Потом он the там parachute. рассказал. Colonel, Переводит его нет. you need to jump and tell them everything yourself. We argued about who had to jump, and I had to admit that Mr. Fox had one convincing argument. Fox, what are you waiting for? Hurry up, son. We are running out of time. For heaven's sake, put on the parachute. У меня геймпад отключился. Я жму на кнопки, думаю, что ничего не происходит. Мне геймпад отключился. The next thing I remember was waking up, hanging from the parachute tangled to a tree. The owner of a farm who spotted me arrived a few minutes later. After tending to my wounds and offering me food, he was so kind as to bring me here to the base. The lieutenant and the sergeant were shocked and immediately apologized. A few days later, the Army decorated me with 2 medals. Jesse Fox, for rescuing an MIA military colonel and recovering intelligence on Operation Jericho. I, Colonel Alan Harris of the 5th Battalion, award you the Purple Cross of Civilian Courage. That medal really exists? It didn't. They had to invent it, as they had nothing that they could provide for a civilian. You're also awarded the Gandhi Medal of the National Idiot. National idiot? Well, I received it because I didn't kill any enemies at all during the escape. As you know, militaries don't get why killing is wrong. Well, at least we agree on that. So, thanks to the documents I found, the Allies could find and sink every related submarine. The military base, docks, and Omega building were the target of a large operation. Everyone was arrested. И парочка Robert этих. the paparazzi published the story and won a Pulitzer Prize. The 2 doctors and their 2 fathers dedicated themselves to finding a cure for cancer using nanonuclear weapons. Wasn't it one doctor? That's what they wanted us to believe. The captain of that boat retired with my $50 million, but he died of gonorrhea the week after. Seriously? Nah, but he would have deserved it. Do you remember Private Mike, the one I found hammered and whose leave I obtained? Well, he could finally visit his daughter for her birthday. Aww. Hello? Милота And какая. I went back to my old life as a Контрабандисты. smuggler. The end. Wow. Jesse, that's the most incredible story ever told. My god, you have an amazing imagination. You should be a video game writer. You don't believe me? Not a word. Thank you very much, Miss Incredulous. Hey, who are those guys? Must be an improvised patrol. Don't say a word if they don't ask you anything. Good morning. May I see your passports, please? Good morning. Here you are. Very well. Let's see. Fuck. You're Jesse Fox. Yeah, that's me. Holy Jesus. I can't believe it. Hey, Jimmy. Who is that guy? Fuck, Mike, he's Fox. The one who rescued Colonel Alan Harris and prevented the nuclear attacks. I really admire you, Mr. Fox. You're a fucking hero. Thanks, soldier. Here are your passports. Go, drive carefully. Покраснела. Are you okay? You've been very quiet. Stop the car. What's up? Then it's true. It's all Нет, true. просто 2 актера и Now do you нанятые. believe me? Kiss me. What? Kiss me now. Нет, ну все. В итоге груз не довезли вовремя.
Нет, чуваки, конечно, молодцы. Это просто упоранство лютое. Одинаково переводили на русский. Цензурили некоторые моменты. И... прикольно голос звучит. Такой вот голос. Я не умею правильно. Гражданская медаль за отвагу и медаль Ганди за идиотизм. Есть даже испанская озвучка. Вау. Не, игрушка угарная просто. Лютое издевательство. Один заключенный техники. Майк скорострел. Вон там это. Машинган. Пулеметчик. Ну, а тот уровень с лодкой, это та еще пакость. Наверное, это единственный момент, который мне прям совсем не зашел. Потому что я тут влево-вправо и все, и стрелять. Наскочил он на землю, выпал, попал бомбой, выпал, жмет не попал. Ну или я просто там что-то не понял, как это проходится. Единственный момент, который мне понравился. Из прокачки единственное, что я, кажется, сделал, это эти личные рейды, в принципе, нормально было. Там я же хп взял. Зато не дотикал в последнем бою. Хватило хп. Там 3 звезды до левела не хватит. Hey, Jimmy, who the fuck is this Colonel Alan Harris? I don't know. Yesterday I met that guy in a bar. He was nice. I told him that I was going to slog as a guard here today. And he said if I pretended he rescued the Colonel and prevented nuclear attacks when he drove by, that he'd give me $100. $100 for saying 4 sentences. Can you believe it? Я так и думал. Good morning. May I see your passports, please? Good morning. Here you are. It's been the easiest $100 ever. Fuck. People make up stupid shit just to score. Yeah, dude. Ну, собственно, как я и предполагал. Это нанятый, ну не нанятый, это проплаченный чувак. Просто Джесси Фокс, великий враль. Ну, собственно говорю, как я и предполагал. И я не удивлюсь, если на самом деле этот ролик показан, если вот это вот из-за этой ачивки, там вот этот ролик. Если нет, то это немножко обидно будет, конечно. А этот челлендж я нашел, но не выполнил. Тут некоторые эти найденные челленджи. Это там убить мусорного монстра без использования огнемета. Наверное, только открыто отбиваться огнеметом. Ну, нормально так, нормально. Ага. А как, ну да, вот, что у нас здесь? Найти еще 7 секретов. Где-то один горшок не нашли. Вот, 10 уровень. Не хватает 3 опыта. 14 из 17. Консервы это рано, это неиспользованные горшки, а это рогатки. Самое сложное это вот это, наверное, будет. Вот это и, на удивление, вот это вот. Мусорщика без огнемета.
Это будет не очень неудобно, еще и немного долго. Плюс там еще вначале тебе придется использовать самому огнемет, чтобы от крыс отбиваться. Иначе ты их просто не пройдешь, ты их не переживешь. Так, а как теперь выйти из игры обратно? Ну и я, собственно, не знаю, что на последнем уровне левел дают. Как нам выйти? А, вот как нам выйти. Главное меню. Да. Это не надо новый. Можно по эпизодам еще побегать. НГ плюс никакого нет. Вот, ну на сим на сегодня все. С UnMetal надо сейчас будет грузить те 1,5 часа, которые были потеряны из-за того, что меня ОБС протроллил, я этого не заметил. Я его вроде как там все запустил, а он сказал, ну я запустил все, но не полностью. Было, конечно, несколько обидно. Ладно, хоть я вообще обратил на это внимание, то что-то думаю, как-то это не то. Ну смотрю, там поток 0. Добивать ачивки я, разумеется, не буду. Мне, честно, влом. Мне влом мочить мусорщика руками. А уж проходить лабиринт... в принципе, пройти лабиринт, там не так много призраков. Можно без этих. Но там момент в том, что я сначала сломал решетку, а потом уже взял челлендж. И непонятно, выполним он еще или нет. То есть, если в таком плане, это, конечно, лютый троллинг. То есть, играя первый раз, ты в любом случае эту решетку, скорее всего, сломаешь. Ну, в большинстве случаев, что сломаешь. Ну и я надеялся, на самом деле, что будет какой-нибудь НГ+, с предметом, который будет тебе подсвечивать тайнички. Потому что тайнички я догадываюсь, там в некоторых местах, где я тайники пропустил, по крайней мере, в третьем эпизоде. Четвертый эпизод, где мы по джунглям бегали. Там с металлодетектором можно по джунглям пошариться, где мин нет, но там есть вопросительные знаки. Наверняка там можно было что-то найти. Ну, собственно, мне эта мысля уже пришла после того, как я прошел уровень и увидел, что мне найден только один секрет из 4. Так, значит, сейчас это берусь с записями по UnMetal на ютубе, чтобы все 3 части были. 2 стрима и пропущенные. И сегодня я... Иметь-то вряд ли что-то буду. Я пойду сейчас в Диаблу побегаю. Я думаю, вам это не сильно интересно, как Торка на Хеле бегает и трючит графиню Андриэль, потом идет в коровник. Ну или в таком-то немножко другом порядке. Поэтому на днях, скорее всего, завтра я нормально оклемаюсь, начну проходить Лоу 2. Сюжетку я уже всю знаю, поэтому я просто хочу ее пройти. Коровник ништяк, да вообще. Особенно, когда тебя на входе встречают пак фастовых коров с колдемуном. А ты такой... Щет. А с другой стороны вылетает король коров, который начинает тебе весь экран лайтингом закидывать. И такой... Щет, x2. Да, ты в принципе заходишь в портал, а тебе уже топор на голову падает. А ты сорка, у которой 700 хп, и тебе минимум там 3 сотни, так, как с куста плюхи. Там, в принципе, приятно. В принципе, я, наверное, могу подключить. Ну как, я могу подключить, но кто это будет смотреть, кому оно надо, я не знаю. Эти, к вам кому-то это надо? Просто поболтать о чем-нибудь ни о чем на фоне фарма Диабло. И при этом я еще не уверен, что Диабло вылетать не будет, потому что... Хотя там вроде какой-то патчик выпустили, и вроде как после нее перестала вылетать. А то она еще любит крашиться. Есть у нее такая... Ну вот. Книжку читаю. Полезным делом занят. Даже если эта книжка просто книжка. В любом случае, книжки штуки полезные. Наверное. Не могу знать, я их не читаю практически. Ладно. Пойду я. Давайте. Всем веселого вечера, ночи. Разберусь с записями. На днях начнем тлоу. Отпуск, все дела, можно будет спокойно проходить. Не знаю, сколько у меня по времени это уйдет. Но не думаю, что